ngày nắng trong miền thiên bọt mùi tiệt nó cho mò chạy đấy chứ nè tẹt tôn từ nâng ca chọc đam chỉ có cam bị pro tha chỉ tôi chỉ cắm đam tôn thành cái bóng cái lôi là ngày mà thấy vậy lá nhưng mình miền lôi từ nông ca chọc đam thừa chỉ cam trong bộ bà hội mùi tiết bê khác miền lôi với cô mình qua số là bên miền bành hai số man chờ chỉ đằng tiệt cho ngày nắng trong vậy bị đam tôn mũi được trong cơ tha vì sầm khăn khá á cứ tẹt tôn từ nâng tôn nục chặt chỉ tôi tới nông ca chọc đam mà chỉ cam mùiเอาไว้แต่สำคัญที่คือหนกจัดตุนกจัดอาทัวยืงอาจรอลอยบานบานในยังอาจใช้ลอยเนี่ยเด็ดไตบ้านยังอาจจองกาประปีเนี่ยเด็ดไตบ้านยังอาจโปรโมฟันในเกี่ยวคนจมูกยังบานยึดเธอดังท่าจำนวนลอยแต่ยังอาจโปรโมบ้านวิอาศัยแต่เลือตุ่มหุ่มในนกจัดได้เกมีนจุดผู้ยืงจังเปอร์เซ็นต์ที่ยืงจิมลมเนี่ยได้มีนเหมือนน้องกับทางไอ้โคยจังคลายเจียวบิสเนสโอเนอร์จังคลายเจียวไอ้มวยนะมันจะต้องเป็นบิสเนสโอเนอร์จังคลายจังเธอกระจาทมไปจังจังคลายจิมถนัดมองสถาบันหนามวยไอ้จังเธอเอาไว้แต่ยังเตอเรียบจอมหรือก็เอาไว้แต่ยังเตอสันซอมตัวไปบานจานนั่นคือตุ่มนกจัดโอ้ตุ่มนกจัดทัวร์แบบนู้นแต่กอดแปะบอลมวยเยอะนู้นมีนพิบเกาะได้ตุ่มนกจัดทัวร์กอดมีอารมณ์มวยทางกอดสวัสดิ์พิบน้องกาทัวร์การมวยเยอะแล้วช่วงอุติหอมวยทางยังจังจับได้มาชีวิตการมวยแต่ตุ่มยังอดขบยังมีคลาแต่ยังขวาติดตัวอย่างนั้นนะจังมนุษย์ได้เอาลุยยังใช้คือชีวิตมนุษย์ได้ตกจัดยังnhưng mình chỉ đào xạ hồ xây lưới game mới miền tây này đại tục chất dưới nghe đại cốt ao lưới một chân xây tại mình nốt đại cốt áp tục chất dưới cốt mình ao lưới một chân xây gì anh đang mũi tiết nó bị điện chập ra mình chỉ cảm dưới ngay ô tô thay dừng chập ra tiện tông hàng construction hàng sang hàng ấy design như chẳng hạn chứ mình nốt đại tầm lẹ càng như ở dương thua nữa chưa phiền luôn á cứ chưa một hết mình nốt đại tục chất lấy dương thua còn miền chặt chứ cốt nâng tầm lẹ càng gì mà người ta cốt tới chuyện đây của chỉ cầm một bao dương là sao ta cốt tục chất càng như bao dương nè ha mình thua cốt khổ nó ngay họ phải thao một tiếtบกlựcได้ยังไฮเมาเรือกอดโจมาเธอการหมวยยืงนั่งตาบกเพชรบกlựcน่าจะโจหมวยยืงบกlựcมันปีเพชรบกlựcมุ้ยคือกอดขมิ้นจุ่มเรือก่อนบ้านในทางกอดเตอร์นากอดมีอะไรตัวกอดนะกอดอาโจมาเธอการหมวยยืงเดือดจุ่มใต้มวยบกเพชรติดบกlựcได้กายบกเลยล้อกอดโจเธอการหมวยยืงโดยซาใต้ตุ่นกจัดกอดมีตุ่นกจัดเลยยืงบ้านกอดโฟมมาเธอการหมวยยืงปูกอดชื่อเจ้าท้ายืงไอทัวกอดเมียนากอดล้อกอดชื่อเจ้าท้ากอดมาเธอการมวยยืนกอดตัวบันผิดปอกได้ตัวบันกระยุนั่นตัวบันเอาไว้แต่กอดจองบันอันนั้นชื่อตุนกจัดแต่ยังตัวเราเลยก่อนจังตุนกจัดต่างนั้นส่วนทางการล้างปีหน้าวิอัดการเล่นการล้างปีการเจอปะไปอดบ้านการเตะตุนกจัดนั้นปีการเจนปีสักการมาเพียบได้ยังทัวร์บางหายเอาคืนปูอันต่างนั้นวิชื่ออารมณ์ตุนกจัดวิเหมือนชื่อการสลายเป็นเจียดหักใช่ถอยตุนกแบบนี้วิอารมณ์มุ้ยปีอย่างนั้นนั่นคืออันตุนจัดบ้านชื่อเจ็บมันจังบอกจังมูลให้ได้โดยสร้างแต่สกรรมพิบแต่ตายได้ยังจะนำมือยังดังปีอัตจะรักระเบียบบอกประกอบได้จังเตยแล้วชมอุตหยังมีหมดเพียรเฉยนะหมดเพียรคล้ายยังมีอารมณ์ถูกจัดกอดมองยังอ้อยลุยกอดใช้บ้านยังอ้อยลานกอดใช้บ้านอ้อยมันโตกอดใช้บ้านอ้อยคอมเตอร์กอดใช้บ้านคือยังมีอารมณ์ถูกจัดได้ซะตามไปดำมากอดได้บอกแผลเต้คือกอดตายแต่มีพิบสมตรองกอดจังดีถ้ากอดโยสุดได้สมตรองโยดักมุกทมจริงอัฐประโยชน์เซ็งอย่างจังแต่จังทัวอ้อยกลุ่มนี้ต้องมีอารมณ์ถูกจัดมาเลยกอดอย่างนี้ก็ไหลนั่งจังโอ้ยส่วนทางยังไม่บานอดมีตุนกจัดมันนกได้บ่มพลานตุนกจัดเราบอกคนไอแต่เนี่ยตีมุ้ยคืออดกรุบกัจสัญญาอดกรุบเอาไว้แต่คนไอบานใหญ่อดกรุบเอาไว้แต่คนในบานสัญญานี่อดกรุบเป้โอ้ยมุ้ยทิศคือจีบเพชรมันนกได้สำลังขึ้นพอไปเจ้าต่อใต้จังนี้ถ้าเอาแต่พอไปเจ้าไอ้มุ้ยแต่ตองกอดนั่นคือกอดก็แต่เลือพอไปเจ้าบอกกอดมองกอดอัดก็เลือพอไปเจ้าอยู่รวมเตสำคัญคือกอดจนไหนเนี่ยนาคาดจะหึงมาในนั้นจังมันเป็นเพชรนั่งกอจิมนกได้ขมิ้นจังที่ทำมันอายตกจัดมาได้จังอันมีนตุนกจัดเตะโอ้ยมนุษย์มองประเภทเตี้ยคือมนุษย์แกท่ารุ่นแต่เนี่ยเตะขวาตุนกก็เตะถ้าปัญหากัดหลังจังกอดตายแต่รุ่นอย่างปัญหาแต่เนี่ยเตะกอดอะไรโยปัญหานั้นโยมาดักไปชมคนไหนแต่บัตรปัญหากอดเนี่ยบังการก็ได้หรือก็ปัญหาวิการหลังโดยกลุ่มหัวเจตนากอดได้กอดหุ่นจังอันนั้นก็ทั่วอ้อยมนุษย์จงเป็นกอดอัดมีนตุนกจัดจมูกก็ได้หอยมวยเตี้ยตุนมูเธอcàngงี้về thay chân trái nó thua ở chợ ruồi tập bị đầy thưa ở nè để thưa ca mùi nó cứ ở ai tục chặt màn mỏng ở con thưa hỏi dương thời ta nè phải chọc nè sầm an nè clean bị gọi còn hột chẳng gì thằng bắt cút hốt họ càngงี้là còn thưa chẳng đọc về những thưa ở ăn miếng một chất này ôm ăn thay dương tăng thì là còn giờ ngày coi còn tròn một gì còn một chạy rồi dương nhưng ở còn sấy nó còn sấy tục chặt ở ban không hồi bây giờ chỉ còn thường mày xui dương trong thưa ca mùi còn ót thế dương cột một bạn thưa ca muối tục chặt ở ban đúng không chắc lại nâng chẳng chẳng bông có thể chăm tôi bây dương thưa ca này ấy cái đòi tụi một chất vi cứ chỉ creditวิคือจุดหมายมุ้ยได้สำคัญเหมือนกันได้ยืงเธอยืงจุ่มตรงเนี้ยแล้วเพื่อสักไม่ต้องหมดไปนะอ่านใหญ่tớiกี่สนับแต่ในปีเดียวยืงเธอคนไหน
ជំនុំអ្នកអស់តម្លៃមានន័យថាជំនុំអ្នកដែលគេមិនអាចទុកចិត្តបានហើយវាជារឿងមួយដែលពិបាកមែនតើមកខ្ញុំជួបច្រើនមិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកដែលអត់មានទំនុកចិត្តអ្នកដែលគេហៅថាគាត់ធ្វើក្នុងគាត់បាត់ credit ទេណាបាត់ទំនុកចិត្តនឹងមិត្តភក្តិដែលគាត់មាន credit ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញគាត់មានទំនុកចិត្តមិត្តភក្តិដែលបាត់ credit សូម្បីតែហាមកខ្ចីលុយមិត្តភក្តិផ្សេងៗទៀតមិត្តភក្តិផ្សេងៗនិយាយទាំងអត់ខ្មាស់មកថាតតែដាក់របស់ប្រចាំមិនគេឲ្យខ្ចីលុយបានទោះបីចំនួនតិចតួចក៏ដោយព្រោះដោយសារគេអត់ទុកចិត្តគាត់តែមិត្តភក្តិដែលមាន credit ទោះបីជាគាត់អត់គាត់អីក៏ឲ្យតែគេទុកចិត្តទៅលើច្រកគាត់គាត់ទៅហាមកខ្ចីទៅគឺគេឲ្យទៅមកព្រោះគេទុកចិត្តគាត់គេដឹងច្បាស់ពីអត្តចរិតរបស់គាត់ព្រោះធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាធ្វើការមួយគ្នាស្វែងចង់និយាយស្គាល់គ្នាយូរហើយណាដឹងពីរបៀបគិតរបៀបធ្វើការរបស់គ្នាធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តអានោះទាំងអស់នោះដោយសារតែគាត់បៀលគាត់សំវាយូរហើយបានធ្វើឲ្យគេនឹងយល់ថាគាត់ជាមនុស្សបែបណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើអីមួយហ្នឹងត្រឡេកមកមើលខ្លួនឯងវិញថាតើខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនទុកចិត្តយើងអត់អូម៉ែបើសិនយើងធ្វើការក្នុងស្ថាប័នតើយើងបានធ្វើឲ្យមេយើងទុកចិត្តយើងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរយើងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលធ្វើការជុំវិញយើងទុកចិត្តយើងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរមនុស្សនៅក្រុមប្រកបយើងទុកចិត្តយើងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរហើយបើសិនជាយើងមានមិត្តភក្តិតាមមិត្តភក្តិជុំវិញខ្លួនយើងនឹងជាពិសេសគឺមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលមួយយើងហ្នឹងគាត់ទុកចិត្តយើងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរអញ្ចឹងត្រូវមើលមកវិញហើយបើសិនជាយើងជំនុំអ្នកដែលអត់ credit យើងយល់ហាងមកពីខ្ញុំក្រមកពីខ្ញុំអីបានគេមើលងាយគេអត់ទុកតម្លៃខ្ញុំគំនិតហ្នឹងគឺខុសហើយបានតែទម្លាក់វាចោលឲ្យគិតឡើងវិញថាតើយើងបានធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលមាន credit ហើយឬនៅមនុស្សមាន credit ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសាមញ្ញហ្នឹងមិនចាំបាច់ថាយើងមានលុយយកមក show គេទេគ្រាន់តែយើងនិយាយមកយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងគោរពសន្យាដល់មកថាយើងខ្ចីលុយគេធ្វើអីមួយឧទាហរណ៍ណាយើងមុនខ្ចីយើងគិតថាធ្វើមិនដើម្បីសងគេត្រប់យើងគិតដូចហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានសមត្ថភាពសងគឺយើងអត់ខ្ចីទេយើងខ្ចីដោយសារយើងខ្វះហើយយើងដឹងថាសងទៅពេលណាមកថាយើងធ្វើស្រែយើងដឹងថា3ខែទៀតយើងប្រមូលផលស្រូវយើងហើយយើងដឹងថាស្រូវយើងលក់បានប៉ុន្មានថាយើងលក់បាន$2,000ថោះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខ្ចីលុយគេធ្វើមិនឲ្យតិចជាង$2,000បើសិនយើងត្រូវការប្រចាំយើងថាយើងខ្ចីទៅ$1,500ហើយយើងត្រូវសន្យាប្រាប់ចាំថាឥឡូវខ្ញុំខ្ចី$1,500សិនក្នុងរយៈពេល3ខែក្រោយខ្ញុំនឹងសងត្រឡប់ទៅអ្នកឯងវិញអាហ្នឹងមិត្តភក្តិចាំគិតការប្រាក់ក៏បានអត់គិតការបាននឹងស្អាតយើងព្រោះមិត្តភក្តិខ្លះគេហៅអានេះថាធំពី3ខែមិនគិតការប្រាក់នេះបានទេយកទៅប៉ុន្តែ3ខែទៅសងត្រឡប់អញ្ចឹង3ខែក្រោយពេលយើងប្រមូលផលស្រូវបានយើងត្រូវសងទៅគេប៉ុន្តែមនុស្សដែលធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តអត់ចឹងទេដល់ពេលគាត់ប្រមូលផលស្រូវបានគាត់អត់យកលុយសងមិត្តភក្តិគាត់យកលុយទៅ invest រឿងអីផ្សេងទៀតព្រោះគាត់គិតថាអាហ្នឹងវាលុយច្រើនណាស់ខ្ចីវា$1,500ឲ្យមកព្រឹសហ្មងអញ្ចឹងមានវាសម្បូរលុយទៅមិនតាន់សងវាអត់អីដែររួចមិត្តភក្តិអ្នកខ្លះគេចង់និយាយថាគេភាសាការទូតគេអត់ស្ដីឲ្យយើងទេគេនិយាយបែបការទូតថាអត់អីអញ្ចឹងចាំមួយខែពីរខែទៀតក៏បានដែរបវលមកចាំសងខ្ញុំវិញមកប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថា credit របស់យើងគឺត្រូវបានដកចាញ់ហើយដកចេញពីក្នុងចិត្តគេថ្ងៃក្រោយមិនហាមាត់គុំថា$1,500ទៀតតែ200ហ្នឹងក៏គេមកឲ្យផងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក្នុងចិត្តគឺនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនៅក្នុងអាជីវកម្មក៏អញ្ចឹងដែរយើងសន្យាមួយគេថាយើងធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងយកលុយរបស់គេមកយកមកស៊ីចាយហឺហាអញ្ចឹងទៅគេអត់ទុកចិត្តលើយើងទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកត្រូវគិតឡើងវិញអញ្ចឹងត្រូវយល់ឲ្យត្រូវឡើងវិញត្រូវធ្វើម៉េចបៀលឲ្យទំនុកចិត្តជប់រវាងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងតាមរយៈការគោរពពាក្យសច្ចៈជាមួយខ្លួនឯងការធ្វើការងារឲ្យមានគុណភាពនិងការឲ្យតម្លៃជំនុំជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យតម្លៃវាមិនចឹងនិយាយថាយើងឲ្យតម្លៃមានន័យថាយើងអត់ឈិតគេទេអញ្ចឹងទៅតែប្រហែលចំណុចហ្នឹងទៅយើងនឹងខ្លាចចំនួននេះដែលមាន credit អញ្ចឹងយើងធ្វើអីទៀតប្រហែលណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការបញ្យល់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអាចយល់បានពីបទលើកហ្នឹងនិយាយពីបញ្ហារបស់អ្នករស់ស៊ីតែពិតបញ្ហាច្រើនណាបើយើងនិយាយទៅមកកភ្លុះប្រហែលគេរៀនតាក់ទងនឹង business តាក់ទងអីគេរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងយកមកនិយាយមិននាទី2នាទីវាអត់អស់ទេដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅបញ្ហាមួយយកមកនិយាយហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនក៏មើលឃើញដែរប៉ុន្តែគាត់ណាអត់ចាប់អារម្មណ៍តាមមើលទៅណាបញ្ហាធំបំផុតរបស់អ្នករស់ស៊ីដែលយើងមើលឃើញចង់និយាយទៅចំណុចស្លាប់រស់ត្មងណាគឺទំនួលខុសត្រូវបើសិនជាចង់ខ្លាចជាអ្នករស់ស៊ីជំហានដំបូងដែលត្រូវតែមានគឺទំនួលខុសត្រូវនឹងហ្មងបើសិនជាគ្មានទំនួលខុសត្រូវទេរស់ស៊ីគឺអត់កើតទេហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញច្រើនណាអាជីវកម្មមួយចំនួនគឺរស់ស៊ីអត់ទៅមុខគឺតាក់ទងនឹងទំនួលខុសត្រូវហ្មងអាម៉េចជាទំនួលខុសត្រូវតាមពិតគ្រាន់តែទទួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលយើងរស់ស៊ីនឹងហៅថាជាទំនួលខុសត្រូវហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងរស់ស៊ីគេយើងរស់ស៊ីលក់ស្បែកជើងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកលក់ស្បែកជើងតើទំនួលខុសត្រូវគេខ្លះគុណភាពស្បែកជើងជាមួយតម្លៃស្បែកជើងឲ្យសមរម្យសេវាកម្មទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនឃើញប្រហែលចំណុចអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានហ្មងប៉ុន្តែអ្នកលក់ភាគច្រើនណាគឺអត់សូវមានទេចំណុចអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យការលក់គឺពិបាកលក់យើងឆ្ងល់ហេតុអីបាន brand របស់ brand យើងទទួលស្គាល់តែគុណភាពល្អហើយប៉ុន្តែរបស់ខ្លះអត់ brand ទេតែក៏គុណភាពអត់ចាញ់គ្នាដែរអ
ប៉ុន្តែតម្លៃថោកយីឆ្ងាយមនុស្សនៅតែទិញរបស់ brand គឺតាក់តងទៅនឹងទំនុកចិត្តដែលកើតចេញពីទំនួលខុសត្រូវមានន័យថារបស់ brand កាន់តែថ្លៃមានបញ្ហាគឺគេងាយនឹងដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានលឿនណាតែរបស់ដែលអត់មាន brand ជាទូទៅពេលមានបញ្ហាមិននឹងជាទៅរកពីណាទេខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការទិញដូរអីផ្សេងជាមួយនឹងម្ចាស់ចង់និយាយជាមួយនឹងអាជីវកម្មផ្សេងដែលយើងទិញដូចថាយើងជា client អញ្ចឹងជាអតិថិជនអញ្ចឹងពេលមានបញ្ហាពេលខ្លះអ្នកខ្លះគឺពិបាកតាក់ទងមែនតែនហ្មងខលមិនលើកអីចឹងណាមានបញ្ហាអីអត់ចេះដោះស្រាយអត់អីគឺស្មុគស្មាញអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យយើងចង់និយាយថាដល់ពេលបត់ពិសោធន៍អញ្ចឹងច្រើនណាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងឯងថ្លៃជាងបន្តិចក៏ដោយឲ្យតែមានទំនួលខុសត្រូវគឺស្រួលដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាងសង្កេតឃើញក្រុមហ៊ុនដែលស្តង់ដាណាគេទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់តម្លៃពលកម្មខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុនធម្មតាដល់ទៅ3ដងអីតែនៅតែមានអតិថិជនទិញសេវាកម្មរបស់គេមូលហេតុអីមូលហេតុដោយសារតែគេអត់ចង់ឈឺក្បាលគេយកលុយចាយទៅលើអាភិបឈឺក្បាលនឹងចង់និយាយគេយកលុយនឹងទិញអាភិបឈឺក្បាលនឹងចេញពីខ្លួនគេកុំឲ្យឈឺក្បាលហាតែមានបញ្ហាមិនដឹងពីណាទូខុសត្រូវអីចឹងចឹងកន្លែងនឹងសំខាន់ណាស់យើងត្រឡប់មកវិញបើសិនជាចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នករកស៊ីថ្ងៃក្រោយអ្វីដែលត្រូវរៀនមុនគេគឺរៀនទទួលខុសត្រូវទៅលើការងារខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្លួនយើងធ្វើគឺយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅលើវាឲ្យបានបើសិនជាយើងអត់អាចទទួលខុសត្រូវទៅលើវាបានទេកុំទៅរកស៊ីអីរកស៊ីដូចយកលុយទៅបំផ្លាញចោលចឹងព្រោះវាធ្វើឲ្យវេទនាទាំងយើងវេទនាអ្នកដែលជឿជាក់លើយើងអ្នកដែលដាក់លុយមួយយើងអាចជាឪពុកម្ដាយយើងមិត្តភក្តិយើងពូមីងយើងដែលគាត់ជឿយើងអញ្ចឹងណាគាត់យកលុយសំគាត់ពីរាប់ឆ្នាំណានេះយកមកវិនិយោគមួយយើងអីគឺចោលដល់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះយើងអត់មានទំនួលខុសត្រូវទី2អតិថិជនរបស់យើងជាទូទៅការរកស៊ីដំបូងអតិថិជនភាគច្រើនសិនអ្នកស្គាល់គ្នាអ្នករកអាគ្នាអ្នកស្រឡាញ់អាណិតយើងបានគេគាំទ្រសេវាកម្មឬក៏គាំទ្រអ្វីដែលជារបស់យើងហ្នឹងតែនៅពេលដែលយើងអត់មានទំនួលខុសត្រូវយើងនឹងបាត់បង់មិត្តភាពទាំងអស់ហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងជាបញ្ហាសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងមានន័យថាអាជីវកម្មរបស់យើងដួលរលំហើយមិត្តភាពក៏បាត់ដែរអាហ្នឹងគឺខាតឈុនមែនតើអញ្ចឹងត្រូវរៀនឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវជាមុនសិនទំនួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើអីក៏ដោយរកស៊ីអីក៏ដោយត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវតែគ្មានទំនួលខុសត្រូវអីគឺពិបាកលក់ចង់និយាយថាបើកហាងលក់តាមចាំផ្លូវក៏ដោយយើងបើកឡើងហាងលក់អញ្ចឹងយើងធ្វើបានឆ្ងាញ់ហើយគេចង់មកញ៉ាំយើងលេងដល់ថ្ងៃណាយើងចង់បើកថ្ងៃណាយើងចង់បិទតែជុំពិបាកណាអ្នកចង់ញ៉ាំដល់ជាស្មានណាយើងមានលក់ឯងពេលចុងពិបាកមែនតើហ្មងអញ្ចឹងគេពិបាកគ្រប់គ្រងយើងអញ្ចឹងគេការពារអារម្មណ៍គេកុំឲ្យខកចិត្តគេសុខចិត្តអត់ទៅកន្លែងយើងហ្មងទោះបីគេចង់ញ៉ាំគឺសុខចិត្តញ៉ាំកន្លែងផ្សេងព្រោះគេអាចនឹងធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅពេលណាទៅដល់ឃើញយើងបិទតូបឃើញទេចឹងកន្លែងហ្នឹងទំនួលត្រូវអញ្ចឹងចាំមួយម៉ាត់ទៀតថាស្អីក៏ដោយគឺត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវរៀនមានទំនួលខុសត្រូវពីឥឡូវហើយទៅលើរាល់ការងារដែលយើងធ្វើមានន័យថាអ្វីដែរដែលតាក់ទងមួយយើងហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើវាឲ្យបានច្បាស់លាស់មានន័យធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុតឲ្យអតិថិជនរបស់យើងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមួយយើងហ្នឹងគឺពេញចិត្តមានអារម្មណ៍មួយថាយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាមួយនឹងការងារអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើអានឹងបានណាគឺពេលចេញរកស៊ីក៏ដោយឬក៏ធ្វើការក៏ដោយក៏ខ្លាំងដែរចង់និយាយធ្វើការក៏បានធ្វើមិនគេរកស៊ីក៏អត់ងាយនឹងដួលរលំដែរទោះបីជាចង់និយាយថាយើងអត់មិនជាក្រុមហ៊ុនធំណាណីទោះបីជាយើងហៅ self employed យើងធ្វើខ្លួនឯងគឺខ្លួនឯងក៏អត់ងាយដួលរលំព្រោះអត់ខ្វះអតិថិជនឯមកយើងព្រោះយើងមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើការងារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគំនិតមួយនឹងជួយដល់បងប្អូនទាំងអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មទាំងអ្នកធ្វើការឬក៏កំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មហើយកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយអាជីវកម្មយកគិតពិចារណាឡើងវិញចំពោះចំណុចហ្នឹងបាទសូមអរគុណធានរបស់លើកហ្នឹងនិយាយតាក់ទងវិនិយោគដែរករណីលុយតិចតើគូវិនិយោគអីព្រោះមានបងប្អូនមួយចំនួនឆ្ងល់ថាលុយតិចទិញដីកុំកើតទិញផ្ទះកុំកើតយកធ្វើកើតវាចំនួនតិចយើងអត់ដឹងថាវិនិយោគលើអីចឹងណាហើយបើសិនវិនិយោគខ្លះយើងមិនដឹងទៅខ្លាចខាតផងខ្លាចអីអញ្ចឹងគួរតែធ្វើអីគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជានៅមិនសុខក្នុងចិត្តណា
ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនអស់គ្នាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងអត់ទាន់មានលុយច្រើនក្នុងការវិនិយោគទៅក្នុងវិស័យណាមួយដែលយើងចង់វិនិយោគអីចឹងណាចឹងគួរទៅយើងឬអីដំណោះស្រាយល្អបំផុតគឺសន្សំទុកសិនឲ្យវាបានច្រើនហើយមួយទៀតយកពេលវេលារបស់យើងហ្នឹងយកទៅចង់ទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីបរិយាចំណូលបន្ថែមបើថាយើងធ្វើការធ្វើមកឲ្យសមត្ថភាពយើងខ្លាំងដើម្បីឲ្យយើងនឹងឡើងឋានៈឡើងតំណែងហើយប្រាក់ខែឡើងច្រើនជាងមុនតែបើយើងអ្នករកស៊ីរកវិធីគិតគូរយ៉ាងម៉េចដើម្បីចំណូលរបស់យើងកើនឡើងជាងហ្នឹងដើម្បីលុយយើងបានសល់ច្រើនជាងមុនចឹងយើងអាចយកលុយយើងតិចតួចនឹងយកមកអភិវឌ្ឍទៅលើការងារជាក់ស្ដែងរបស់យើងអ៊ំម៉ែថាយើងធ្វើការខាងអីយើងអាចចូលរៀនវគ្គតកតងនឹងចង់និយាយថាចំណាយទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនណាវគ្គសិក្ខាសាលាឬក៏ជំនាញខ្លីអីតកតងនឹងជំនាញរបស់យើងនឹងជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពប្រសើរជាងមុនដើម្បីឲ្យយើងងាយក្នុងការស្នើឡើងប្រាក់ខែឡើងតំណែងឡើងអីចឹងណាឬក៏បើថាយើងអ្នករកស៊ីទេយើងអាចចូលរួមវគ្គសិក្សាវគ្គខ្លីណាដែលតាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចបរិយាចំណូលរបស់យើងបានច្រើនជាងមុនហើយអ្នកត្រូវចាំមានលុយមិនចេះតែវិនិយោគទេលុយយើងតិចក៏ដោយលុយយើងច្រើនដែរបើយើងមិនច្បាស់កុំយកទៅវិនិយោគសុខចិត្តលុយនឹងវាទុកនៅស្ងៀមក៏ប្រសើរជាងលុយនឹងខាតដែរព្រោះបើសិនយើងចេះតែដាក់ទៅពីឃើញគេចេះតាមគេតាមឯងចឹងពេលខ្លះវាមានហេងមានសយប៉ុណ្ណាអាកាសរស៊ីហេងសយនឹងអត់ល្អទេវាធ្វើឲ្យយើងថ្ងៃក្រោយទៅយើងអត់ដឹងថាម៉េចបានវាចំណេញម៉េចបានវាខាតហូចបើសិនជាខាតកុំដឹងមកដោះស្រាយរបៀបម៉េចបើសិនជាចិត្តណាញ់កុំដឹងមកពីអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយគឺវាបញ្ហាច្រើនហ្មងធ្វើយើងអត់មានភាពច្បាស់លាស់ចង់និយាយថាចេះអត់ច្បាស់អញ្ចឹងពិបាកអញ្ចឹងលុយទុកសិនទៅហូចបើសិនជាយើងវាថាអត់ទាន់ដឹងត្រូវចូលរៀនឬក៏ចូលត្រេនចូលអីណាណីទេទុកទៅសំទុកសិនហើយយើងដកវាទុកហើយទៅយើងបន្តសំទៀតទៅដល់ពេលយើងបានកម្រិតមួយចំនួនមួយដែលយើងគិតថាគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអាចទិញអីមួយវិនិយោគបានឬក៏ទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនឬក៏អីបានអានយើងវិនិយោគទៅបើយើងអត់តន់គ្រប់ទេយើងទុកសិនទៅអានោះដូចយើងហាត់បដាល់អញ្ចឹងគេសួរថាអូខ្ញុំទៅហាត់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិនឡើងវាយបានអូបើយើងកម្លាំងអត់តន់ដល់យើងចេះតែវាយឲ្យគេវាយបែកមុខបែកមាត់នឹងមិនឈ្នះហើយចង់និយាយថាអត់ឈ្នះហ្នឹងវានាំឲ្យកំណត់ត្រាអាក្រក់យើងប្រកួតចាញ់ហើយមួយទៀតមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបានឈឺខ្លួនទៀតអត់ចំណេញទេអញ្ចឹងវឹកហាត់បន្ថែមទៀតសិនដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ពេលយើងឡើងវាយយ៉ាងហោចក៏ត្រូវតែសង្ឃឹមឈ្នះឲ្យបានច្រើនដែរបើថាមិនសង្ឃឹមឈ្នះទេអានឹងកំឡោតអីវាអត់ចំណេញណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតគូរពិចារណាចំណុចហ្នឹងព្រោះបើយើងអត់គិតគូរទេអាហ្នឹងយើងងាយក្នុងការខាត់បងមែនតើហើយបន្តមកទៀតសួរថាគូវិនិយោគអីមុនគេបើសិនយើងអត់ដឹងវិនិយោគអីចំពោះគំនិតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអត់ទាន់មានផ្ទះហើយណាយើងគូវិនិយោគលើផ្ទះមុនគេអង្គបើសិនជាយើងអត់ផ្ទះហើយយើងអ្នកធ្វើការធម្មតាយើងអត់មានជំនាញទៅវិនិយោគទៅលើដីធ្លីលើអីណានៃចងការប្រាក់អីណាដូចគេអញ្ចឹងយើងវិនិយោគលើផ្ទះទៅព្រោះដោយសារអីយើងមិននៅផ្ទះជួលបើយើងនៅផ្ទះជួលយើងទិញផ្ទះទៅអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាយើងអាចយកលុយអាចជួលផ្ទះហ្នឹងយកទៅបង់ជំនួសការប្រាក់ផ្ទះដែលយើងទិញនឹងបានអាហ្នឹងយើងអាចគិតអញ្ចឹងក៏បានដែរព្រោះបើយើងជួលផ្ទះគេយើងអស់លុយដែរណាអញ្ចឹងយើងអាចរកទិញផ្ទះណាដែលយើងគណនាមើលទៅអត្រាការប្រាក់ដែលយើងបង់លើផ្ទះហ្នឹងប្រហែលជាមួយនឹងតម្លៃផ្ទះឈ្នួលផ្ទះហ្នឹងអត្រាការប្រាក់មិនមែនការបង់ប្រចាំខែមានន័យថាយើងគណនាទៅចំនួនការប្រាក់ដែលយើងបង់ទៅឲ្យបរិយាឬក៏ធនាគារហ្នឹងគឺប្រហែលចំនួនថ្លៃឈ្នួលផ្ទះដែលយើងជួលហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាដូចយើងទិញផ្ទះមួយដែលបង់អត់មានការប្រាក់អញ្ចឹងព្រោះយើងគិតថាយកការប្រាក់ស្មើទៅនឹងអាថ្លៃយើងជួលបន្ទប់អញ្ចឹងដូចយើងទិញផ្ទះមួយតម្លៃថេអញ្ចឹងមិនរស់នឹងតម្លៃថេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរាប់ឆ្នាំទៅអានឹងយើងបានផ្ទះជាងមួយអានឹងបើសិនកាលនេះយើងអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីព្រោះថាផ្ទះទោះបីជាវាមិនលក់ចំណេញលក់អីក៏វាឲ្យយើងបាននៅដែរយើងមានទីជម្រកអីសមរម្យអញ្ចឹងសូម្បីក្នុងសភៅ The Richest Man in Babylon ក៏គេលើកទឹកចិត្តចឹងដែរកាលនេះយើងអត់ផ្ទះតែបើសិនជាយើងមានផ្ទះនៅផ្ទាល់ខ្លួនហើយអានឹងអត់ល្អទេទិញផ្ទះទុកចោលគឺអត់ល្អមែនទែនព្រោះអត្រាការប្រាក់
បើសិនជាមួយបរិយផ្ទាល់ខ្ពស់ហាអត់ចំណេញទេបើកម្ចីធនាគារគ្រាន់បានបន្តិចណាប៉ុន្តែបើទិញទុកចោលគឺនៅតែអត់ចំណេញអត់ល្អហ្មងអត់ល្អទិញទុកចោលឬទិញរំពឹងជួលលុយបើយើងអត់ដឹងជួលធ្វើអីឬក៏យើងអត់ដឹងថាយកធ្វើអីទិញទុកចោលអាហ្នឹងអត់ល្អពោះផ្ទះថ្លៃអញ្ចឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់វាអត់ចេញប៉ុន្តែបើសិនយើងទិញហើយយើងអាចជួលបានអាហ្នឹងអូខេយើងអាចពិចារណាទិញបានបើសិនយើងទិញហើយយើងអាចជួលប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមកទៀតបើសិនទិញទុកចោលកុំទិញស្ដាយលុយសុខចិត្តទុកលុយសិនទៅសន្សំថែមទៀតទៅបើសិនដល់ពេលណាយើងអាចទិញរបស់ណាមួយបានគ្រប់ហ្មងយើងទិញហ្មងក៏បានដែរទិញទៅយើងអាចទុកឲ្យវាចង់និយាយថាទោះបីវាមិនឡើងថ្លៃក៏វាអត់ធ្វើទុកយើងដែរអមថាយើងសន្សំលុយតទៀតទៅយើងមានលុយគ្រប់ទិញដីណាម្ដុំឬក៏ផ្ទះណាម្ដុំដែលយើងចង់និយាយយើងមានលុយទាំងដុំគ្រប់ទិញយើងអត់បាក់យើងទិញហើយអូម៉ាថាវាអត់ដល់ឡើងថ្លៃក៏យើងអត់ឈឺក្បាលព្រោះយើងអត់មានត្រូវពិបាកបង់សងទៅធនាគារឬក៏ម្ចាស់គម្រោងអីផងអញ្ចឹងយើងអត់ឈឺក្បាលហាថ្ងៃទេដល់យើងគ្រាន់តែចាំមើលវាឡើងក៏ឡើងទៅវាមិនឡើងចាំតទៀតទៅវាអត់ឈឺក្បាលតែបើសិនយើងចងការគេទិញអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាអត់មានគម្រោងអភិវឌ្ឍអត់មានអីច្បាស់លាស់វាអត់ឡើងថ្លៃអីទេលក់អត់ចេញអាហ្នឹងកត់ហ្មងហើយបើសិនជាមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុណាកើតឡើងលុយយើងអត់ដំណើរការហ្នឹងគឺចប់មែនតែនហ្មងអញ្ចឹងអត់ល្អលេងទេបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញបើសិនករណីលុយតិចខំមកលុយថែមទៀតសំថែមទៀតទៅរងចាំទៀតមានន័យថាវាមិនតន់ប្រៃថារបស់យើងទេចាំមើលថែមទៀតទៅវាចង់និយាយថាកុំភ័យពេកវាស្អីក៏ដោយវាអត់ចេះអស់ទេយើងគិតមើលរាប់ចំនួនសិទ្ធិអាចារ្យណាត់ត្រកក៏នៅតែមានដែរនឹងសិទ្ធិផ្នែកខាងកសិកម្មក៏នៅតែមានសិទ្ធិខាងពាណិជ្ជកម្មក៏នៅតែមានវានៅតែមានរហូតនោះចង់និយាយវាអត់ចេះហួសទៅណាទៀតទេយ៉ាងច្រើនវាបត់ទៅទៀតសិទ្ធិវិច័យជាសិទ្ធិអីតទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងរៀនសូត្របន្ថែមទៅយើងមានចំណេះដឹងយើងអាចស្វែងយល់យើងអាចយកចង់និយាយយើងអាចធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យផ្សេងទៅមុខទៀតដែលវាអាប់ដេតខុសពីជំនាន់ពីមុនណាដូចយើងសម័យមើលកាលពីខ្ទង់រាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនអ្នកមានយីគេគឺខាងកសិកម្មហ្នឹងអ្នកណាមានដីស្រែច្រើនគឺមានតែក្រោយមកទៀតអ្នកណាមានភេងអ្នកមានណាឲ្យតែមានប្រេងចង់និយាយថាមានដងប្រេងមានអីមកដល់ក្រោយមកទៀតតកតងនឹងរ៉ែដូចមាសឬអីយោអ្នកមានរ៉ែមាសអីមានដល់ឥឡូវស្អីគេមានគេតែមាន data អូខេឥឡូវគេប្រកួតប្រជែងសង្គ្រាមកើតឡើងដោយសារតែរឿង data ហ្នឹងរឿងទិន្នន័យណាអញ្ចឹងអ្នកណាមានទិន្នន័យច្រើនអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកមានណាអញ្ចឹងវាបាត់បែនអញ្ចឹងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់បើយើងអត់រៀនអត់សូត្រទេយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាបាត់បែនមិនអញ្ចឹងយើងការគិតពិចារណារបស់យើងក៏ខ្សោយយើងគេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអត់ដឹងធ្វើអីទេលុយដែលមានហ្នឹងយកមកអវត្តលើខ្លួនឯងយកមករៀនសូត្របន្តបើសិនជាការរៀនសូត្រខ្លះអត់ចាំបាច់ត្រូវប្រើលុយគ្រាន់តែអានសៀវភៅចំណាយតិចតួចទិញសៀវភៅអានឬក៏មករៀនតាមwebsite ដូចជា YouTube អីក៏គេមានបរិញ្ញាបត្រច្រើនឬក៏យើងអាចទិញ course ដូច Udemy ឬ Lina រៀនអីក៏បាននិយាយចំបន្តការរៀនរហូតគឺអត់ខុសទេអត់ខុសបន្តរៀនរហូតទៅហើយមួយទៀតយើងអាច join mastermind group ជាមួយអ្នកដែលគេជោគជ័យជាងយើងដែលគេបកកាយជាងយើងអញ្ចឹងរាប់អានមួយគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានឱកាសផ្សេងគេនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអីចឹងអញ្ចឹងយើងអាចចូលរួមមួយគេបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកំណត់របស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលគិតថាខ្លួនឯងនៅលុយតិចស្រួចស្រាងហ្នឹងគួរធ្វើម៉េចអាចយកទៅពិចារណាបានបាទសូមអរគុណតាមតាមានសំណួរពីបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកប្រកបអាជីពជាអ្នកសែលណាគាត់សួរសំណួរថាមិនដើម្បីខ្លាយជាអ្នកលក់ដល់ផ្កាយលក់ដាច់បានច្រើនអីចឹងណាទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់ចង់ផ្ដល់កលិះច្រើនពេកទេចង់ផ្ដល់អ្វីដែលសាមញ្ញដែលខ្ញុំគាត់ថាអ្នកនឹងយកអនុវត្តទៅគឺបានផលហើយខ្ញុំក៏ត្រូវយកអនុវត្តវិញហើយគឺឃើញតែបានផលហើយគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតចេញពីខ្ញុំអានសៀវភៅតកតងនឹងសែលតកតងអីច្រើនអញ្ចឹងណាហើយមួយនឹងធ្វើជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងរបស់គេថាដកស្រង់បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងទៅពេលយើងបានកំណត់នេះយកកំណត់យកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅឃើញតែបានលទ្ធផលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកំណត់នៅតែត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងជំហានដំបូងដើម្បីខ្លាយជាអ្នកលក់ដល់បកាយអ្នកត្រូវមាន philosophy គេហៅថាទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការលក់ណាបើទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមករៀនពីសៀវភៅមកណាអ្នកលក់ដល់បកាយគឺត្រូវមានទស្សនវិជ្ជាមួយថាក្រោយពីអ្នកទិញយើងគាត់ទិញយើងហើយគឺគាត់សប្បាយចិត្តអានោះ philosophy ដែលសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹង
នៅពេលដែលយើងលក់ផលិតផលឲ្យអតិថិជនណាមួយយើងអត់មានគិតថាលក់ឲ្យដឹងតែបានលុយចំណេញទេអ្វីដែលយើងគិតមុនគេបំផុតនោះថាតើអ្នកទិញយើងនឹងពេលក្រោយពីទិញយើងទៅតើគាត់សប្បាយចិត្តអត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទិញយើងទៅហើយគាត់អត់សប្បាយចិត្តក៏យើងអត់ត្រូវលក់ដែរទោះបីជាចំណេញក៏ដោយហេតុអីយើងត្រូវដឹងថាកាលណាតែគាត់ទិញយើងហើយគាត់អត់សប្បាយចិត្តចឹងគាត់នឹងនិយាយមិនល្អពីយើងប្រាប់ពីមួយទៅមួយណារួចការធ្វើ marketing ផ្សព្វផ្សាយការលក់អីអត់ខ្លាំងដូចពាក្យសម្ដីរបស់អតិថិជនយើងយកទៅនិយាយតគ្នាឯងយើងផ្សាយយើងចាយលុយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅទទួលតាមវិទ្យុអស់$100,000អត់ស្មើនឹងអតិថិជនយើងយកទៅនិយាយតគ្នាទេអតិថិជនយើងយកទៅនិយាយតគ្នាគឺមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងប្រកាន់គោលការណ៍មួយថាតើអ្នកលក់អ្នកទិញរបស់យើងនឹងគាត់ទិញទៅគាត់សប្បាយចិត្តអត់អញ្ចឹងចំណុចសំណួរ philosophy ហ្នឹងវាបបែកចេញច្រើនណាបែកចេញមិនឧទាហរណ៍ថាទិញដីយើងលក់ដីអញ្ចឹងតើអ្នកទិញដីយើងទិញទៅសប្បាយចិត្តអត់អញ្ចឹងកាលណាសប្បាយចិត្តមានអ្នកគាត់ទិញយកទៅគាត់ចំណេញគាត់ទិញទៅគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់អីខ្លះតាមតម្រូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងបែក philosophy អញ្ចឹងដើម្បីបានអស់យើងត្រូវស្វែងយល់ពីគាត់ស្អីគេជាតម្រូវការរបស់គាត់គោលដៅរបស់គាត់ទិញដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍឬគាត់ទិញយកទៅដើម្បីទុកចំណេញទុកអីអញ្ចឹងណាឬទិញចែកកូនចែកចៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីតម្រូវការគាត់ហើយស្វែងយល់ថាតើការទិញរបស់គាត់ពិតជាត្រូវព្រោះអ្នកទិញខ្លះគាត់មិនគាត់ទៅប្រកែកគិតទេអ្នកខ្លះគាត់នៅថ្មីថ្មងគាត់មិនមែនជាគេហៅថាជា investor ឬក៏ជាសហគ្រិនអីតែគាត់មានជំនាញលើរឿងហ្នឹងឯងអ្នកខ្លះគាត់តែថាចង់បានចំណេញឬក៏ចង់អីចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់សូវមានបទពិសោធន៍លើរឿងហ្នឹងច្រើនទេអត់សូវជាប្រកែកអញ្ចឹងគាត់ពឹងលើយើងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវតែដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងថាតើតែលក់ចំណេញបានលក់ឲ្យបើសិនជាលក់អត់ចំណេញគឺអត់លក់ទេប្រាប់គាត់ហ្មងអាហ្នឹងមិនមែនជាតម្រូវការរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់យល់ហៅមកថាគាត់នៅតែចង់ទិញទៀតយើងប្រាប់គាត់និយាយថាលក់ទិញអត់ចំណេញយើងបញ្យល់គាត់ហេតុផលហើយគាត់នៅតែចង់ទិញទៀតអូខេយើងលក់គាត់តែលក់ហើយយើងត្រូវដឹងថានៅពេលក្រោយមកពេលគាត់ដឹងថាអញ្ចឹងយ៉ាងនិយាយថាវាអត់ត្រូវតម្រូវការមែនអីចឹងណាគាត់នឹងចាំយើងក្នុងចិត្តមកថាយើងជា sale ម្នាក់ដល់ល្អ sale ម្នាក់ដែលមានវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងគាត់នឹង recommend តគ្នាថាបើត្រូវការទិញអីសួរយើងអត់តាក់ទងមកយើងអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ដើររកអតិថិជនទេគឺអតិថិជនមករកយើងនឹងខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងយើង sale ស្រួលហ្មងអត់ពិបាកចាំបាច់និយាយច្រើននៅច្រើនទេព្រោះអតិថិជនជឿជាក់លើយើងហើយអ្នកនេះត្រូវចាំថា sale ដើម្បីលក់ដាច់ត្រូវការជាងគេដំបូងត្រូវការទុកចិត្តនោះសំខាន់មែនតើហើយដើម្បីទុកចិត្តគឺត្រូវចូលចិត្តទៀតចង់និយាយថាបើអត់ចូលចិត្តក៏អត់ទុកចិត្តដែរបើអត់ទុកចិត្តអត់ចូលចិត្តតែពីហ្នឹងវាត្រូវមានទាំងពីរដំបូងយើងអាចធ្វើគេទុកចិត្តមុនក៏បានធ្វើគេចូលចិត្តមុនក៏បានតែត្រូវការទាំងពីរបានគេទិញយើងតែបើតែគេទុកចិត្តយើងបើគេអត់ចូលចិត្តយើងគេអត់ចង់យើងចំណេញទេគេអត់ទិញយើងទេសុទ្ធតែទិញអ្នកផ្សេងចំណេញក៏បានដែរតែបើគេចូលចិត្តយើងមែនយើងនិយាយថាជាមនុស្សអ្នករស់រាយរាក់ទាក់តែគេអត់ទុកចិត្តយើងក៏គេអត់ទិញដែរតែបើតែចូលចិត្តសម្រាប់យើងនិយាយចូលចិត្តសម្រាប់យើងបញ្ចូលមិនតែអត់ទុកចិត្តយើងទេក៏គេអត់ទិញដែរអញ្ចឹងត្រូវការទាំងទុកចិត្តត្រូវការទាំងចូលចិត្តដើម្បីលក់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីចរិតរបស់អ្នកលក់ផងប៉ុន្តែពីរហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាអត់សំខាន់វាសំខាន់ដែរវាសំខាន់ក្នុងការធ្វើអតិថិជនសម្រាប់ជនតែវាអត់ខ្លាំងដូចដែលយើងធ្វើអតិថិជនសុបាយចិត្តក្រោយពេលទិញព្រោះហ្នឹងវាជា experience របស់អតិថិជនណាគេ user experience អញ្ចឹងចង់និយាយអារម្មណ៍នៅពេលប្រើផលិតផលហ្នឹងហើយប្រើសេវាកម្មហ្នឹងហើយអារម្មណ៍របស់គាត់ទៅតាមអញ្ចឹងគាត់នឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាចជា sale ម្នាក់ដែលអាចដឹងថាអតិថិជនទិញទៅចំណេញអត់ទិញទៅល្អអត់ទិញទៅសុបាយចិត្តអត់អញ្ចឹងណាតែយើងត្រូវការអីគេទៀតអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលត្រូវការទៀតផ្សំបន្តទៀតគឺភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់យើងទៅសួរថាភាពស្មោះត្រង់មុខគ្រប់គ្រាន់ភាពស្មោះត្រង់មួយមុខក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ដែរយើងត្រូវតែដឹងព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនព្រោះកាលណាយើងមានតែភាពស្មោះត្រង់យើងអត់មានព័ត៌មានអត់មានទិន្នន័យអត់មានអីណាអញ្ចឹងយើងបានអីយកមកសម្រេចចិត្តឲ្យអតិថិជនរបស់យើងមិនដឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងរកស៊ីខាងអចលនទ្រព្យចោះរឿងលក់ដីផ្ទះបើយើងច្បាស់តែយើងត្រង់មែនចំណេញខាតដីមានបញ្ហាថាមានបញ្ហាផ្ទះនឹងអត់ល្អថាល្អណានៃខុសហុងស៊ុយត្រង់ស៊ុយទេផងតែយើងអត់មានព័ត៌មានអីច្រើនក្នុងការពិចារណាហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើមកយើងអាចជួយ client របស់យើងឲ្យចំណេញបានយើងអត់ដឹងព័ត៌មានណាផ្ទះណាគេលក់ថោកគេប្រញាប់គេអីចឹងណាដីណាគេលក់ថោកគេប្រញាប់អីយើងអត់ដឹងយើងមានព័ត៌មានក្នុងដៃហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើយើងធ្វើម៉េចឲ្យអតិថិជនយើងសម្រេចចិត្តបានអត់កើតទេអញ្ចឹងក្រៅពីភាពស្មោះត្រង់ហើយត្រូវតែមានព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនបំផុតអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹង sell ឲ្យបកកែម្នាក់មិនអង្គុយ LLL មកកន្លែងនេះគឺត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីចោះយកព័ត៌មានក្រៅពីជួបអតិថិជនពេលវេលានៅសល់គឺយកប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានហើយចាប់ផ្ដើមបែងចែកព័ត៌មានណាល្អព័ត៌មានណាមិនល្អចង់និយាយព័ត៌មានល្អបានថាអ្វីដែលយើងរកបានថាល្អតិន័យនឹងចេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងងាយហ្មងដោយសារអតិថិជនយើងទុកចិត្តយើងហើយយើងគាត់នៅតម្លាក់ឲ្យគាត់នឹងសម្រេចចិត្តធ្វើការទិញពីយើងហ្មងអញ្ចឹងលឿនហ្មងយើងក៏ស្រួលអតិថិជនរបស់យើងក៏ស្រួលដែរឃើញអញ្ចឹង sale គឺអញ្ចឹងហួចគោលការណ៍ហ្នឹងមិនអនុវត្ត
តែជាមួយអាចនៈទ្របតែខ្ញុំនិយាយអីទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចនៈទ្របព្រោះថាចនៈទ្របលើវាល្បីអញ្ចឹងណាមនុស្សនិយាយច្រើនពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍ងាយយល់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីបញ្ហាផ្សេងក៏ដូចតែគ្នាដែរដូច insurance ដូចអីក៏ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវការទុកចិត្តហើយចូលចិត្តបានសម្រាប់ចិត្តទិញទុកចិត្តចូលចិត្តហើយទិញហើយសុខចិត្តអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពីប្រដាប់របស់យើងច្បាស់យល់ពីប្រដាប់របស់យើងច្បាស់យល់ពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនច្បាស់ទៀតថាអតិថិជនវាមិនអញ្ចឹងយើងយល់ច្បាស់ទាំងពីរទៅយើងអាចជួយអតិថិជនរបស់យើងសុខចិត្តក្រោយពីទិញប្រដាប់របស់យើងបើអតិថិជននោះមិនតម្រូវការក្នុងប្រដាប់របស់យើងទេក៏យើងអត់លក់ឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់នឹងនិយាយតគ្នាហើយគាត់នឹងណែនាំមិត្តភក្តិរបស់គាត់តគ្នាមកជួយទូយើងអញ្ចឹងយើងស្រួលយើងអត់បាក់ដើរ for sale អីណាណីទេ for sale អត់ល្អទេហត់ណាយូរត្រូវគេខ្លាចយើងព្រោះយើងចាប់បាននិយាយពងគឺយើង sale មកអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំមួយទៀតថា sale គឺមិនមែនជាការ sale ទេយើងត្រូវចាំថាមនុស្សយើងអត់ចូលចិត្តត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទិញទេតែចូលចិត្តទិញអញ្ចឹងកាលណាតែយើង for sale ឱកាសជោគជ័យគឺតិចសម័យឥឡូវព្រោះមនុស្សមានអារម្មណ៍ defend មានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែចង់បានលុយគេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលជាបញ្ហារបស់អ្នកលក់អញ្ចឹងដំបូងគឺត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគេទុកចិត្តឲ្យគេចូលចិត្តរៀនសិនឲ្យគេសម្រេចចិត្តទិញហើយទៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹង apply រូបមន្តតទៀតដំបូងត្រូវគេចូលចិត្តត្រូវគេទុកចិត្តតមកទៀតត្រូវគេទិញទៅដោយសុខចិត្តអ្នកនេះ apply ទៅប៉ុណ្្នឹងគឺបានហើយតហើយដើម្បីធ្វើនឹងបានគឺប្រមូលព័ត៌មានហ្នឹងហើយជួយសម្រេចចិត្តអតិថិជននឹងជួយមិនថាជួយសម្រេចចិត្តជួយផ្ដល់ព័ត៌មានអតិថិជនក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយយើងយល់ពីអតិថិជនច្បាស់ទៅយើងចំណេះដឹងយើងមានណាយើងរៀនបានច្រើនយើងប្រមូលព័ត៌មានហើយយើងសិក្សាបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តការផ្ដល់ជា option ជំរើសដល់អតិថិជនក្នុងការសម្រេចចិត្តហ្នឹងនឹងកាន់តែប្រសើរទៅអញ្ចឹងអតិថិជនរបស់យើងនឹងចងចាំយើងជា sales professional ម្នាក់អញ្ចឹងគាត់នឹងណែនាំតគ្នាដើម្បីមកទិញយើងអញ្ចឹងយើងអត់ប្រវាក់ហត់ដើរលក់ទៀតហើយអតិថិជននឹងមកយើងអញ្ចឹងយើងនឹងខ្លាចជា sales ដែលជោគជ័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកំណត់នេះល្អចំពោះបងប្អូនដែលប្រកបអាជីពតាក់ទងនឹង sales បាទសូមអរគុណលើកនេះចង់និយាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពបន្តិចព្រោះថាបងប្អូនយើងតែងលើកឡើងថាពេលខ្លះខំប្រឹងដែរធ្វើការដែរឬក៏រស់ស៊ីដែរតែនៅពិបាកក្នុងការរស់នៅរហូតដល់ចោលស្រុករហូតដល់អីចឹងពិបាកហ្មងនិយាយចំពោះពាក្យថាបាក់ខពិបាករហូតដល់ជាពាក់អំណុលគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញតែមួយចំណុចទេគឺចំណុចមួយហ្នឹងបើសិនអ្នកនឹងយកទៅធ្វើទៅប្រកបជាបានលទ្ធផលឬក៏បើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ដឹងហើយអត់អីទេតែបើសិនមានបងប្អូនឬមានមិត្តភក្តិអីនឹងអាច forward ឲ្យគាត់ឬក៏ណែនាំគាត់ទៅជាទូទៅមនុស្សយើងម្នាក់ដែលធូរធារក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលធូរធារយើងកុំនិយាយដល់ទៅសេដ្ឋីអីដែលលុយចាយអស់បានរស់នៅក្នុងជីវភាពធូរធារមួយគឺគាត់មានប្រឡប់មួយគឺគាត់ធ្វើអីមួយគាត់ធ្វើឲ្យប្រកបធ្វើច្បាស់លាស់ក្នុងអាជីពរបស់គាត់ព្រោះក្នុងសង្កេតឃើញទៅអ្នកដែលធូរធារមួយណាក៏ច្បាស់ក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនឯងដែរអ្នកសង្កេតមើលសុំឲ្យជាងប៉ះកង់ក៏គាត់អាចធូរធារដែរបើសិនជាគាត់ប៉ះកង់ប្រកបនោះមានន័យថាម៉េចគឺកង់ប្រភេទណាក៏គាត់ប៉ះបានដែរហើយទៅគាត់បើកមួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃចង់និយាយថាមួយខែ30ថ្ងៃក៏អត់ដែរបាត់តូបទេព្រលឹមឡើងគឺគាត់បើកទ្វារហើយល្ងាចឡើងគាត់បើកតដល់ជប់អីម៉ោង7 8ម៉ោងគាត់បាត់អញ្ចឹងភ្ញៀវរបស់គាត់ឲ្យតែធ្លាយកង់គឺមកគាត់ហើយគាត់ប៉ះបានឲ្យសេរីតាក់ទងកង់យើងធម្មតាកង់ម៉ូតូអីក៏គាត់ប៉ះបានគាត់មានពវៀនដូរគ្រប់សេរីគាត់មានសម្បកកង់គ្រប់សេរីសម្រាប់ដូរនិយាយចំគ្រឿងកង់គឺគាត់មានទាំងអស់ទៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ជាមនុស្សអ្នកដែលល្បីដែលគេដឹងថាមានជំនាញលើហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្វះអតិថិជនទេអតិថិជនមកគាត់មកគាត់រហូតហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវគាត់មានជីវភាពធូរធារហើយមើលមកជាងម៉ូតូក៏ដូចគ្នាដែរជាងម៉ូតូដែលច្បាស់លាស់គាត់ច្បាស់នៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់គឺម៉ូតូអីគឺគាត់ជួយបានគាត់ចេះរហូតទាំងអស់ព្រោះម៉ូតូណាចេញមកថ្មីគាត់រៀនធ្វើបើសិនជាគាត់អត់ចេះទេគាត់ទៅរៀនពីជាងដែលគេចេះជាងគាត់អញ្ចឹងណាឲ្យចេះឲ្យដើម្បីធ្វើទៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់នឹងហើយទៅគាត់អត់ដែរបាត់តូបទេថ្ងៃណាក៏ឲ្យទៅគឺដឹងតែជួបគាត់ហើយម៉ូតូអីខូចអីក៏គាត់ធ្វើការដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាជាងម្នាក់ដែលភ្ញៀវពេញនិយមអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្វះអតិថិជនទេធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់ធូរធារអត់ក្រលំបាកទេហើយសង្កេតមើលមិនប៉ុណ្ណឹងយើងមើលដល់ជាងកាត់សក់ម្ដងជាងកាត់សក់ខ្លះថាអាជីពនឹងអត់មានប៉ុន្តែមានអីមានគេកាត់ធ្វើមានបានតាធូរធារច្រើនគ្នាដែរហ្នឹងគឺចំពោះជាងដែលប្រកបវិជ្ជាជាងដែលចេះកាត់ចង់និយាយថាគាត់ឃើញមុខអតិថិជនហ្នឹងគាត់ដឹងថាកាត់ម៉ូដណាដែលសមហ្មងវ័យប៉ុណ្ណេះគូកាត់ម៉ូដអីវ័យប៉ុណ្ណេះគូកាត់ម៉ូដអីឋានៈយើងស្អីគេកាត់ម៉ូដអីដែលសមគាត់ដឹងហ្មងណាដោយសារតែគាត់ស្វែងយល់ពីអាជីពរបស់គាត់ច្រើនធ្វើគាត់យល់ច្បាស់ក្នុងអាជីពហើយទៅគាត់អត់ដែលគេថាគាត់មានទំនួលខុសត្រូវអត់ដែលបាត់តូបចោលទៅពីទៅ10ដងជួបម្ដងអីគឺអត់ទេក៏ទៅ10ដងគឺជួបទាំង10ដងហ្នឹងច្បាស់លាស់អីចឹងទៅមានការណាត់ជួបមានអីត្រឹមត្រូវអីចឹងណាអត់ឲ្យអតិថិជនពិបាកចាំគាត់អីគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានជីវភាពធូរធារដែរ
hồi dương vậy màu nè lụa bò lụa tiêu mà nè lụa bò lụa tiêu miên chọn nè nè là cái lụa từ miền bàn sải dương tới đại bắt tốt thế lụa đại là hôn cho người tới ảnh cọt từ tu cọt thở cái tới cọt cho bắt lo không là chịu cọt cứ bà thà bò cọt cái chân anh chẳng miền nào mày chẳng tại trong cọt tới cứ to tới là hôn làm lại xong sọp để tam con là phim nâng ở vậy là cọt đỏ tại chôn chẳng chẳng là tại chôn nơi ta chấm này lối tinh bò có tinh ní ha để cọt lụa nó cứ nơi ta sờ bài chặt thấy nông to tới hốt com thổ cọt trên này nâng chẳng biết thưa ấy sẽ cái chi phim cọt từ tu bán phim thủ thiệt tới tại miền nè class cứ còn ở ai thu thi bán để ra còn ở cho bạn lo nó chip con nhưng chụp chởn ta đi chuyên cắt sọ class từ đọc đó họ toàn chụp một đòn hết bắt tôm hôm nay chỉ còn bol giấy có đấy có chỉ ngã sọ bên còn bol thơ đi thơ núp giấy nhá chứ thời còn ở ai thu thi bán tê du tê chuẩn mà còn nó chết tại miền sen mới đắng từ chụp mọi khát biết từ làm xây như chẳng á tôi bây trong com thô này mà con rồi và cam mà con cô mẹ làm tham việc khát bên chởn á chẳng từ hối mến đây chắc là mến từ ná chuyên cắt sọ nhôm thôm chụp y mùi lụa nó bị chọn con trắng đấy từ đọc đó chụp bị đo ngay chẳng thằng không sơ đai bao lụa thì với đặc biệt chẳng ở con miền ban cả thì tới dừng chụp từ luôn này mà phải chúng ta có đai chụp thôi bây giờ thân nó cho con xanh cái đó bên từ ở đai chụp dù chụp từ luôn này mà chẳng nó không là chỉ bây rồi thơ ấy muối to thơ ấy bọc con cả này dừng thơ bọc con chia dừng nó miệt tệ chân bọc chia mùi dừng này đặc biệt tệ chân bọc chia mùi dừng nó miếng bọc phúc chùm nâu muối đai bọc con chia cho mùi dừng này chẳng hạn còn nó ở toàn khổ ấy bên nơi mà còn lực một tiết cứ tệ toàn cá khúc rong cá chọn này và sân chỉ dương miên bộ phận nó mà lộ hào tiền tọa để dương thơ bọc chỉ rồi tái bởi dương ở khúc rong chọn này bàn lo tế dương hạch há nó cái hơi tha dương ở đây có đùa từ tam xong phải điện chung mấy chân tới tam kia tam ấy đó anh đang có dương bạn thủ thiết đai phụ bom nó là hồn nâng phụ dương tình yêu muối dương thật các chơi dương có chụp bẹ bom lũi bom nó dương phở bị óc bị cha khấu dương chơi và to tin chứng bom nó liên can hồn đó dương hồ bán bong thì mình tất cả bạn nâng chân dương ở đại miền này tại mà sân dương và cái tròn bị mấy miền này thay dương trai từ tam tung chùm này để dương miền dương chơi bay chạy chùm đầu nó cho ban nó hết trai tam mà vậy để dương miền đó nè chân anh đang ọt bánh hà chân thơ ở chỗ má hay cục rong chùm này ở bàn lõ bên nó cứ miền này tụm mình miền tới chỉ thấy cổ thu thiệt đài cái này nắng trong bóng bồn cho tới cận mơ mà đồng tiền từ ôi à lấy dương thang dậy ngõ suy gặp bệnh bọc lấy dương dậy nẹt thơ cao nó nẹt thơ cao có đôi khi đài áo tạt thua bọc cọt chia có sự tạt thu thiệt ở nó bộ cana tạt cọt bọc cọt chia nó không chùm ní không càng nghe bọc cọt đó mình dùng chọc cọt lăng tới chùm mề tao là bé mấy bẹ khá tao mà pon pi pon ấy láng thú ấy bay pon ấy hộ ban đầu mà khai nó bay pon thu mình tên mà nó dọc mày bay pon dương trai mày đó mà sân dương thầm trai thầm mà ru ấy thầm thời dương công từ xong phải dùng để kế ở bạ ru thế rằng nó sao lối ấy vậy trong ba chấp pi một pon làng thì dương ai trai bà này hồi bẹ khá thầm na càng nghĩa chấp pi một pon láng lụt ra dương là bè dương cù xòm đấy bởi dương thưa ca phải bọ rệ ra kìm áo dương tê của tôi sai cái chuôn nè bẹ khai bay hỏi dùng thơ cho nuôi dương bán hay đấy thợ áo dương bẹ khai một pon ở bàn đấy mình chăng dương tự đăng lại nắng dương thời ta và đừng chụp điện bao dương ở chỗ mà lo hỏi tuần nuôi khó thở mùi tiền tôi chưa bạc cài bận nào cả đời càng nghĩ dương chả nào quá dương thơ tự đại lâu ta dương ở miền tuần nuôi khó thở thơ trong màu trong ọt trong chụp trong thơ nhẫn nó có cái ọt chuôn dương đây của cái trong chữ của ba đấy chẳng dương thở ta miền vị trí chỉ viện được không càng nghĩ bao dương nâng càng là dương miền vị trí chỉ viện không càng nghĩ bao dương chỉ chơi cục lông này thổ tiết với thu thiệt tò mòn chẳng này và chẳng lực làm về đồng tiết trong thu thiệt nó cũng mùng về mình buồn chờn mình nên thầm đồng trong nó hết là hỗ trợ luôn ai chúng mình chia chỉ việc cho bà lót nó cứ ở ai thu thiệt tê với nhận thật cất mua nhưng mà này cất mà chừng nói cho là bỏ để dân thơ du hào chứ kia trong thơ và cái hai dưỡng cứ của bạn nè tái là bỏ để kia thơ du hào dương trong từ thuê một cái đôi kế có bảo bạn đây chắc mà khi cái thơ ấy mua để bán phò cái thơ buôn bẻm năm ấy khi cái bán phò đó của dương thơ bao dương buôn bẻm năm nay và đây mới tới khi còn bài dương bài chỉ chụp thơ bao dương hết cho thơ tạm kì dương ở trên cái tê của cái thơ buôn bẻm năm hết chụp phẳng thế cái start chẳng dương toàn là toàn ghép dương là buôn bẻm năm với buôn bẻm năm nó kia phẳng buôn bẻm năm tiết nhưng kia tay là ngày nhưng không biết ở trên cái tê chứ là bây dương thử cất mơ luôn dương này thật ta ấy cái càng nghe dương họ ngày đấy dương start ấy kia nhưng thơ nó ấy càng là khang dương tiết là hốt to viên nó và cả chia pot và giáo ở dương ban chơn tam để dương chọn bàn mình nó chỉ cầm nhận mùi để chặt chiêng buộc trong sự khi bong bóng dương mà dùng nôn thông mong khó có lại nâng mong là bảo được lúc này miền nó cứ ở đây ở phẳng nó là bồn tam cái khơi cái thứ ba này chẳng đặc biệt là bồn tam cái tới thứ lúc này việc tha tam cái nó chẳng dư dài
គេប្រមូលនឹងឆ្អែតអស់ហ្នឹងទៅដល់យើងទៅក្រោយគេនឹងប្រមូលកច្រាំងសុទ្ធហ្មងមកនិយាយទៅអត់បានអីទេស្អីយើងភ្លេចគិតថាអារបស់យើងនេះមានតម្លៃដល់ពេលយើងរវល់ទៅតាមគេប្រមូលអស់ហើយយើងទៅប្រមូលកាកពីក្រោយគេបកមកយករបស់យើងនេះវិញទៀតគេប្រមូលរបស់យើងថែមទៀតអស់លីងហ្មងអត់មានសល់អីឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ដូចគឺដីឡូមកចោះនិយាយប្រជាជនយើងមានដីប៉ុន្តែយើងអត់ដែលសិក្សាពីពុះឡូទេណោះយើងឃើញគេធ្វើអីឃើញគេចំណាក់ស្រុកបានលុយអីចឹងធ្វើការជាពលករបានប្រាក់ខែច្រើនអញ្ចឹងយើងគិតរកលុយថ្មីដើម្បីបានចំណាក់ស្រុកដូចគេមកទៅថៃអញ្ចឹងឬក៏ទៅកូរ៉េអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ទៅកូរ៉េប្រាក់ខែច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយតន់ទៅប្រាក់ខែច្រើនខ្ញុំនិយាយពីលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាក៏លក់ដីយើងក្នុងតម្លៃថោកគាត់ថាមកកូរ៉េ5រៀល10រៀលតែឲ្យគេពុះឡូលក់ដល់ពេលគេទិញដីពីយើងថោកយើងបានលុយហើយយើងទៅធ្វើពលករមិនអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើពលករហើយនិយាយថាដល់ពេលយើងធ្វើពលករបានលុយយើងទៅឃើញគេពុះឡូលក់បានលុយច្រើនណាយើងគេចាប់តាមអូអត់ខោពេលពុះឡូលក់បានច្រើនយើងខំឈប់ធ្វើការដើម្បីមកពុះឡូដូចគេដែរទ្រាំតែយើងឈប់ធ្វើការមកពុះឡូគេទិញដីបានអស់ហើយហ្នឹងបានន័យថាអាដីដែលយើងមានគេទិញអស់ហើយហ្នឹងគេទិញឡើងចង់ទីអស់ហើយហ្នឹងអូធ្វើឲ្យវិស័យហ្នឹងវាទៅជាផ្ទុះរួចទៅហើយហ្នឹងវាឡើងដល់កំពូលហ្នឹងយើងបកមកពុះឡូពុបពុះលែងចំណេញបណ្ដោយព្រោះសារគេពុះឆ្អែតហ្នឹងតឡៃខាងឆេងដីក៏ថ្លៃទិញមកថ្លៃពុះថ្លៃលក់អត់ចំណេញដូចគេលក់អត់សូវដាច់ទៀតនេះគាំងស្ញាញ់គេកន្លែងហ្នឹងដោយសារយើងអត់មើលថាអ្វីដែលយើងមានទេយើងអត់ស្កេតមើលថាតើអ្វីយើងមានហើយយើងអត់ព្រមទៅរៀនសូត្របន្ថែមថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្នៃអ្វីដែលយើងមានប្រើការបានឥឡូវមកយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចកសិកម្មអញ្ចឹងកសិកម្មយើងសម្បូរដីប្រកបការផលតែយើងអត់បានសិក្សាថាតើធ្វើម៉េចឲ្យប្រកបការដីរបស់យើងធ្វើឲ្យដីយើងប្រកបការផលឲ្យបានទិន្នផលខ្ពស់ដើម្បីធ្វើការនាំចេញទេដល់ពេលយើងទៅធ្វើការឲ្យគេបានយើងដឹងថាអូគេធ្វើចាច់អញ្ចឹងណាស៊ីឈ្នួលគេយកអត់ព្រមរៀនទេស៊ីឈ្នួលមិនស្រួលធ្វើចង់ដៃចង់ជើងទៀតអត់ចេះច្បាស់ដល់ពេលទ្រាំតែយើងដឹងយើងបកមកធ្វើដីអាកសិផលរបស់យើងនឹងលក់ឲ្យគេអស់លេងមានដីធ្វើប្រោយឃើញវាយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងណាអានឹងវាខុសកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ចង់បរៀនឲ្យគិតពិចារណាកុំត្រឡប់មើលគេច្រើនពេកមើលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមានអីគេធ្វើអីកើតបើសិនជាដឹងថាមានអីហើយអត់ដឹងធ្វើកើតទៅរកអ្នកណាដែលគេធ្វើអាហ្នឹងឲ្យគេជោគជ័យភាសាពីគេរៀនសូត្រពីគេហើយធ្វើតាមគេទៅដល់ពេលហ្នឹងយើងរកភាពជោគជ័យបានហើយយើងចាំច្បាស់ម្ដងទៀតចង់ទូទាធ្វើអីធ្វើឲ្យច្បាស់កុំលេងលើកុំលេងលំហើយកុំងាកតាមតែគេឃើញគេចេះអីកុំងាកតាមធ្វើឲ្យតម្លៃអ្វីដែលខ្លួនឯងមានហើយធ្វើវាល្អបំផុតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគំនិតនេះអាចបងប្អូនយកទៅពិចារណាបន្ថែមទៀតហើយយកទៅប្រើប្រាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើកនេះយើងនិយាយពីជំនាញនិងការងារម្ដងដើម្បីជាគំនិតរបស់ខ្លះដល់បងប្អូនដែលរៀនអត់ទាន់ចប់អីចឹងណាហើយនឹងបងប្អូនខ្លះទៀតដែលគាត់រៀនចប់ហើយគាត់កំពុងធ្វើការងារក្នុងជំនាញមួយដែលគាត់គិតថាគាត់អត់សប្បាយចិត្តជាទូទៅមនុស្សយើងដូចជាប់ចំណងអីមួយចឹងយើងរៀនផ្នែកអីមួយចឹងយើងគិតថាយើងត្រូវតែធ្វើការនៅក្នុងជំនាញដែលយើងបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងបានជារឿងត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកវិញថាវាមិនចឹងទេតាមពិតនឹងជំនាញណាក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើច្រើនយើងស្វែងយល់ច្រើនវាយើងនឹងខ្លាចចំណូលដែលស្ទាត់ជាមួយនឹងវាហ្នឹងចឹងអត់សំខាន់ថាតើយើងមករៀនសាកលវិទ្យាល័យរៀនជំនាញណាទេសំខាន់យើងបកកែជំនាញណាយើងអាចធ្វើការនៅក្នុងជំនាញណាអាចទទួលបានជោគជ័យយើងឃើញនៅបរទេសមនុស្សជោគជ័យច្រើនជាសេពួកតារាភាពយន្តសួរថាគាត់បានរៀនសាលាភាពយន្តនេះខ្លះអត់ដែរបានរៀនសាលាភាពយន្តទេគាត់រៀនបញ្ញាបត្រអីផ្សេងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលគាត់បកកែសម្ដែងគាត់ចូលចិត្តសម្ដែងអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចជាតារាសម្ដែងដែលជោគជ័យអញ្ចឹងវាអត់ច្បាស់ថាយើងចាំរៀនជំនាញណាមួយព្រោះនៅសាកលវិទ្យាល័យអ្វីដែលគេសង្កត់ធ្ងន់ជាងគេគឺតាក់ទង morality ទេតាក់ទងទៅនឹងសិលធម៌តាក់ទងនឹងអីទេអានឹងសំខាន់ជាងគេអរិយាបថការរស់នៅចុះសម្រុងជាមួយនឹងមនុស្សនឹងសំខាន់ជាងអ្វីដែលយើងរៀនទៀតហ្នឹងនិយាយអានឹងខ្ញុំនិយាយជំនាញទូទៅណាដកចេញជំនាញសំខាន់ដូចជាវិស្វករដូចជាពេទ្យដូចជាអីអានឹងបានសំខាន់ហ្មងនៅសាកលហ្នឹងគឺនៅតែសំខាន់បើយើងអត់ចេះពីសាកលយើងអត់អាចខ្លាចជាវិស្វករឬក៏ខ្លាចទៅជាពេទ្យដែលបកកែម្នាក់បានទេព្រោះនៅសាកលគេរៀនច្រើនព្រោះជំនាញអស់ហ្នឹងវាតាក់ទងនៅនឹងទ្រឹស្ដីច្រើនតាក់ទងនឹងការយល់ទៅលើទ្រឹស្ដីយល់ទៅលើមេរៀនច្រើនបានយកមកអនុវត្តបានបកកែណាប៉ុន្តែនិយាយជំនាញផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងណាវាចង់និយាយថាយកចុះមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងប្រើប្រហែលជា 2% ឯនៅអ្វីដែលយើងរៀននៅសាកល4ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់សំខាន់ថាយើងរៀនហ្នឹងយើងត្រូវទៅធ្វើអាហ្នឹងឯងសំខាន់ថាយើងពេញចិត្តមើលហ្នឹងអត់យើងធ្វើទៅវាបកកែអត់យើងធ្វើទៅយើងចង់និយាយថាយើងអាចគិតថាយើងដល់កម្រិតមួយដែលខ្លាំងបកកែណាដល់កម្រិតមួយដែលស្តង់ដារមួយដែលខ្ពស់អត់បើសិនយើងគិតថាយើងធ្វើដល់ហើយយើងសប្បាយចិត្តមួយវាអូខេយើងធ្វើទៅអត់ខុសទេប៉ុន្តែបើយើងគិតថាយើងអត់សប្បាយចិត្តទេហើយយើងមានជំនាញមួយផ្សេងទៀតដែលយើងគិតថាយើងធ្វើទៅល្អហើយយើងសប្បាយចិត្តធ្វើវាទៅអត់ខុសទេ
hồi xưa tại dương bỏ bong với khó dương ở miền bỏ bong này dương ban vô ca kết ca tây ca cha này để dương ban từ tu ban về dương riêng nơi còn chỉ lại nữa dương mà pra ta mình ở pra nè ca kết về hai đồng call critical thinking ở chân tư tầm nẹt non ở chân tư mật phiệp ở chân tư sắp tại dương vô mà pra không chịu bật ca luôn đâu chậm ngày chẳng vì mình chỉ ca chế nơi chỉ ca pra tại tệ hồi cái lệnh mà mơ hàng chục niên hàng địch pet để vì sợ co đại com liên trầm trai nhập về tình yêu dương ghê chẳng á suốt hai hiện chọc tới ọt chọc vô chục niên năng từ thời em khó còn nơi ta ọt khóc đài ọt khóc têสำคัญយើងបានធ្វើអ្វីដែលយើងពេញចិត្តបានធ្វើអ្វីដែលយើងចូលចិត្តទៅខ្វះអីអ្នករៀនពេទ្យឲ្យចប់ឲ្យគាត់អត់ធ្វើពេទ្យទៅខ្វះអ្នករៀនវិស្វករចប់ឲ្យគាត់អត់ធ្វើវិស្វករមិនចាំណាច្រើនខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាវិស្វកររៀនចប់វិស្វករដែរណាខ្ញុំមានបានធ្វើវិស្វករណារហូតហើយខ្ញុំចប់អាជីពជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រហើយសួរខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តសួរខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំអត់ស្ដាយអីផងហើយសួរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំធ្វើខុសផងចឹងកន្លែងហ្នឹងសំខាន់យើងពេញចិត្តយើងរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហើយយើងគិតថាយើងអាចធ្វើបានល្អបំផុតនៅក្នុងអាជីពហ្នឹងគឺអត់ខុសទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមានអារម្មណ៍ថាជំនាញដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាមិនមែនជាជំនាញត្រឹមត្រូវរបស់យើងទេយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអត់បញ្ហាប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាតើយើងបានប្រឹងអស់នៅយើងបានព្យាយាមអស់នៅយើងចង់និយាយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមយើងបានន័យថាយើងដើរចេញដោយមិនស្ដាយក្រោយឬក៏នៅបើសិនជាយើងអត់បានប្រឹងទេយើងលែយើងលាក់ទេយើងទៅធ្វើអីទៀតក៏នៅតែអត់កើតដែរវាមិនមែនអត់កើតដោយសារយើងអត់ចូលចិត្តជំនាញហ្នឹងអត់កើតដោយសារចរិតយើងវាមិនកើតតែហ្មងចឹងយើងទៅផ្លាស់ប្ដូរចរិតយើងមុនសិនមុននឹងឈានទៅរកផ្លាស់ប្ដូរជំនាញហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរចរិតមិនផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបនៃការធ្វើការរបស់យើងហ្នឹងសិនធ្វើឲ្យខ្លាំងធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារសិនបើសិនធ្វើឲ្យខ្លាំងធ្វើច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យដល់កម្រិតកំពូលមួយសិនឡើងដល់កម្រិតមួយកំពូលសិនបើសិនឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅតែអត់ពេញចិត្តទៀតអានឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅគឺអត់ខុសហ្មងគឺត្រូវហ្មងព្រោះមានន័យថាយើងជាមនុស្សមានគុណភាពតែការងារនឹងវាអត់ស័ក្តិសមមួយយើងតែបើសិនជាយើងអត់ទាន់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សមានគុណភាពហ្នឹងយើងធ្វើការលែឡោះទៅយល់ពីដៃចឹងយើងទៅធ្វើអីទៀតក៏នៅតែលែឡោះហ្នឹងទៅធ្វើអីក៏នៅតែអន់ជាងគេដដែលជាដដែលទេយើងធ្លាប់អានសៀវភៅមួយក្បាលរបស់លោក T. Howard គាត់និយាយថា how you do anything is how you do everything ចឹងចង់និយាយថារបៀបធ្វើអីមួយរបស់យើងហ្នឹងវាគឺជារបៀបនៃយើងធ្វើការផ្សេងទៅដូចតែគ្នាចឹងយើងមនុស្សចរិតមិនធ្វើការនៅតែអញ្ចឹងណាអានឹងជាការពិតខ្ញុំសង្កេតឃើញច្រើនអ្នកខ្លាំងធ្វើអីក៏នៅតែខ្លាំងដែរគឺចរិតគាត់ខ្លាំងគាត់ធ្វើអីគឺម៉ត់ចត់គឺត្រូវតែច្បាស់លាស់ហ្មងបានគាត់ព្រមហើយអ្នកដែលរបៀបថាឈិនឆៃឲ្យទៅរួចពីដៃគាត់ធ្វើអីក៏នៅតែឈិនឆៃធ្វើអីឲ្យទៅរួចពីដៃដែរគឺត្រឡប់ធ្វើការហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់តាណាគាត់នៅតែប៉ុណ្ណឹងចង់ទៅធ្វើជំនាញអីក៏នៅគាត់ឈិនឆៃចឹងដែរអញ្ចឹងបានគុណភាពការងាររបស់គាត់នៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងឲ្យអស់ធ្វើមិនអស់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពណាហើយយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅវាអត់តខូចទេអញ្ចឹងទៅចាំមកថាមានតែការប្រឹងប្រែងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពដែលធ្វើឲ្យយើងអត់ស្ដាយក្រោយមានតែការប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យការអស់ពីសមត្ថភាពបានអាចឲ្យយើងដឹងថាយើងចូលចិត្តអីឲ្យច្បាស់ហើយត្រូវចាំមួយទៀតថាយើងផ្លាស់ប្ដូរការងារឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរជំនាញដែលយើងធ្វើហ្នឹងមិនមែនដោយសារតែរបស់ហ្នឹងពិបាកទេដោយសារតែរបស់ហ្នឹងងាយពេកចំពោះយើងណាព្រោះកាលណាវាងាយពេកវាអត់មានអីយើងរីកចម្រើនទេវាងាយពេកណាចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរការងារមិនមែនដោយសារវាពិបាកទេតែដោយសារវាងាយពេកវាអត់មានអីធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនតទៀតអានឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅជារឿងត្រឹមត្រូវតែបើយើងផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែវាពិបាកពេកជាមួយយើងអានឹងយើងមកជីវិតហ្នឹងគឺអត់អាចធំធាត់បានទេព្រោះដោយសារយើងមានផ្លាត់កំណត់មួយខ្លាចភាពលំបាកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចែករំលែកនៅព្រឹកនេះកើតជាគំនិតបន្ថែមដល់បងប្អូនយកទៅរិះពិចារណាហើយចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាពេញចិត្តការចែករំលែករបស់ខ្ញុំយល់ហ្នឹងបងប្អូនអាចអេដបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិឲ្យគាត់ចូលទៅថាគាត់បានស្ដាប់ណាព្រោះគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកដល់មនុស្សបានច្រើនហើយខ្ញុំជឿខ្ញុំសង្ឃឹមណាហើយក៏ជឿជាក់ដែរថាការចែករំលែកជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមួយថ្ងៃបន្តិចដោយអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាព្រោះកាលណាយើងបានស្ដាប់ទៅវាបង្កើតជាព័ត៌មានថ្មីមួយថ្ងៃបន្តិចហើយបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថផ្លាស់ប្ដូរទង្វើហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីនឹងទទួលបានការរីកចម្រើនរបស់លើកនេះខ្ញុំចង់យកពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុសាមញ្ញយកមកចែករំលែកវាសាមញ្ញទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់យល់វិញយើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីទី1តកតងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មជាទូទៅការធ្វើអាជីវកម្មគឺធ្វើការដើមទុនលុយគឺជាការពិតបើយើងអត់លុយគឺពិបាកធ្វើមែនអានឹងជាការពិតគេថាមានកម្រិតធ្វើអាជីវកម្មបានអានឹងអាចនិយាយបានថាវាជាករណីកម្រឬក៏អាចថាជាទ្រឹស្ដីតែការពិតជាក់ស្ដែងគឺវាអត់ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាការធ្វើអាជីវកម្មការខ្ចីលុយគេខ្ចីពីធនាគារក៏ដោយខ្ចីពីណាក៏ដោយយកមកធ្វើអាជីវកម្មវាមិនមែនជាជំរើសដែលត្រឹមត្រូវទេតែប្រសិនបើយើងចង់ខ្ចីវិញតើខ្ចីក្នុងលក្ខណៈគឺខ្ចីក្នុងលក្ខណៈពង្រីកអាជីវកម្មមិនមែនខ្ចីក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មទេជាតែដឹងថាការបង្កើតអាជីវកម្មមួយវាមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយវាត្រូវការពេលវេលាទៀត
យើងគិតល្អតែពេលយើងធ្វើវាមិនផុតថាអញ្ចឹងដូចយើងគិតទេអញ្ចឹងវាអាចមានពេលវាធ្វើឲ្យដូចចិត្តវាអាចខាតវាអាចអីចឹងទៅជួនកាលយើងត្រង់អត់បានទេព្រោះធម្មតាលុយតែខ្ចីគេគឺលុយមានការប្រាក់ចំណែកយើងទៅធ្វើការរកស៊ីហ្នឹងពេលខ្លះវាអត់ចិត្តដែរហើយទៅយើងត្រូវបោះបង់ការងារដែលមានចំណូលហ្នឹងយើងបាត់បង់ចំណូលម្សាហើយយើងយកពេលវេលាមករកស៊ីអីហ្នឹងប្រកាសអាជីវកម្មហ្នឹងវាអត់ចំណេញម្សាទៀតអញ្ចឹងវាពីរតង់ណាជាមួយនឹងការប្រាក់ដែលយើងត្រូវចំណាយដែលយើងខ្ចីលុយគេទៀតអញ្ចឹងមិនបានប្រហែលលុយហ្នឹងវាអស់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងអាចអត់មានលុយសងគេអញ្ចឹងយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងបំណុលអញ្ចឹងការខ្ចីលុយគេមកបង្កើតអាជីវកម្មមិនមែនជាជំរើសល្អទេខ្ញុំមិនថាខុសទាំងស្រុងណាខ្លួនអ្នកខ្លះគាត់ច្បាស់គាត់ប្រកាសគាត់អីរួចហើយយើងអត់និយាយព្រោះមានបទពិសោធន៍រឿងច្បាស់និយាយតែបើសិនជាទូទៅហ្មងអត់ល្អទេតែបើបរិទ្ធបរិទ្ធមានន័យថាអាជីវកម្មយើងដើរនិយាយយើងខ្វះទុនអញ្ចឹងចាក់ទៅទុនបន្ថែមបរិទ្ធទៅនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងយើងអាចយកចំណេញហ្នឹងយកទៅបង់ការប្រាក់ដែលយើងខ្ចីគេបាននឹងជំហានទី1ជំហានទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងការទិញសម្ភារៈការទិញសម្ភារៈជាទូទៅអ្នកណាក៏ចង់បានសម្ភារៈល្អប្រើតែយើងត្រូវដឹងថាតើធនធានយើងមានប៉ុណ្ណាយើងកុំទិញសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់នឹងឲ្យលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងព្រោះការខ្ចីបុលអ្នកដទៃយកមកទិញឲ្យលើសសមត្ថភាពរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងជាប់នៅក្នុងបំណុលដូចធម្មតាការខ្ចីលុយគេដើម្បីយកមកទិញសម្ភារៈទំនើបហ្នឹងគឺអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់អត់មានទៀតទេគឺដឹងតែខ្ពស់ហើយខ្ចីយកមកទិញឡានទិញម៉ូតូទិញទូរស័ព្ទទិញស្អីក៏ដោយនិយាយសម្ភារៈហ្នឹងគឺសុទ្ធតែខ្ពស់ហើយកាលណាតែយើងអត់មានលុយទិញមានន័យថារបស់ហ្នឹងវាលើសញាតយើងហើយអញ្ចឹងយកល្អគួរកុំខ្ចីគេយកមកទិញអីប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយបើសិនជាយើងជាអ្នករកស៊ីដូចថាគ្រឿងចាក់អីចឹងទៅឬក៏យើងអ្នកឡានអីចឹងទៅយើងខ្ចីយកមកទិញដើម្បីបង្កើនតាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មរកចំណូលបន្ថែមអានោះអត់អីយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់នោះត្រឡប់ទៅវិញតែបើសិនជាយើងអត់ទេយើងខ្ចីគេយកមកទិញអានឹងយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងព្រោះយើងលងក្នុងបំណុលយើងត្រូវរកលុយនឹងយកមកដោះសងគេវិញហូចអូម៉ាថាចំណូលយើងរបស់យើងវាអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមានបញ្ហាណាមួយប្រទាំងមកគឺយើងចប់ហ្មងយើងកន់ខ្លួននោះការប្រាក់នឹងខ្ពស់ផងហូចអ្វីដែលយើងទិញមកវាអត់មានជួយរកចំណូលយើងហ្នឹងហើយវាជួយឲ្យយើងចំណាយលុយថែមទៀតអាហ្នឹងយើងធ្ងន់លើធ្ងន់មកអាហ្នឹងបញ្ហាខ្លាំងអញ្ចឹងទិញអីបើអាចទិញបានទេយើងមិនបាច់ទិញបងលួយយើងចាំទិញសំគ្រប់ទៅចាំទិញអាហ្នឹងសម្ភារៈដែលអត់រកចំណូលឲ្យយើងណាចាំសំគ្រប់ទៅចាំទិញយឺតយ៉ាងតិចកុំអីទេកុំឲ្យធ្វើបាបខ្លួនឯងទៅពិបាកទេអត់លក់ចំណុចទី3ការខ្ចីបំណុលមួយទៅសងបំណុលមួយអត់ជារឿងត្រឹមត្រូវទេការខ្ចីពីមួយទៅមួយធម្មតាតែយើងខ្ចីអត់បានមួយហើយយើងទៅខ្ចីមួយទៀតការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ទៅហើយគាត់គេចាំថាការប្រាក់ខ្ពស់យើងត្រូវឲ្យយកមកសងគេយើងរកលុយអីយកមកសងគេតន់រកអត់តន់ទេយូរទៅលងទៅមកអញ្ចឹងអត់ត្រូវខ្ចីពីមួយយកទៅសងមួយទេយូរទៅគឺជាប់ខ្លាំងទៅមកអញ្ចឹងបើសិនជាករណីយើងជាប្រាក់គេអត់មានលទ្ធភាពសងទៅធ្វើម៉េចត្រូវរកវិធីសងមិនអ្វីដែលយើងមាននឹងបានលក់សងគេទាំងអស់ហើយចាប់តាមឡើងវិញជាមួយនឹងបំណុលទៅទេវាប្រសើរជាងបំណុលការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ទៅហើយបើក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយថាបើខ្ចីអត់យកការទេយកមកសងអូខេអានឹងបានយើងអាចដោះបានតែបើសិនជាខ្ចីការធំទៅឡើងពី 5% ឡើង10ទៅ5អីខ្ញុំនិយាយក្នុងមួយខែណាដំបូងការប្រាក់ដល់ 1% ឯងដល់ពេល credit យើងlow ការប្រាក់ឡើង1ជាងឡើង2ឡើង3ឡើង5យូរឡើង10មានអ្នកខ្លះខ្ចីរហូតដល់ការប្រាក់ 20% ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងវាខ្ពស់ទៅណាអញ្ចឹងយើងរកលុយយកមកសងគេមិនទាន់ដោយសារតែយើងរកលុយអត់បានទេយើងត្រូវខ្ចីហើយដល់ពេលយើងខ្ចីបន្ថែមដល់ពេលបំណុលកាន់តែកើនអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងលទ្ធភាពសងរបស់យើងមិនកាន់តែទូទៅអញ្ចឹងយើងសរំពឹងអីក្នុងការរកសងគេប្រកាសជាកុនអញ្ចឹងដោះអត់រួចទេអញ្ចឹងកុំឲ្យរឿងនឹងធំតាន់ណាព្យាយាមកាត់បំណុលនឹងចេញមកកាត់ហ្នឹងមានន័យថាតាមពីអត្រាមួយដែលយើងគិតថាយើងអាចរកសមត្ថភាពបោះសងមានអីដែលយើងលក់បានលក់សងគេទៅមិនបាច់ទៅពេលឡានម៉ូតូអីដែលរបស់ក្រៅខ្លួនអត់លក់សងទៅដីក៏ដោយផ្ទះក៏ដោយក៏ត្រូវលក់សងគេអស់សិនកាលណាលក់សងគេអស់យើងអត់មានបំណុលយើងខ្លួនទៅទេក៏យើងធូរដែរយើងគេងលក់ស្រួលបញ្ញាភ្លឺស្វាងអញ្ចឹងយើងអាចងាយក្នុងការចាប់តាមឡើងវិញតែនៅពេលដែលបំណុលយើងកាន់តែច្រើនហ្នឹងទោះបីទ្រព្យយើងមានក្នុងដៃយើងមានអសរឡានទំនើបយើងមានអសរម៉ូតូទំនើបយើងអសរទូរស័ព្ទល្អយើងមានអសរផ្ទះតែបំណុលយើងជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់វានឹងស៊ីយើងមកយូរទៅយើងលក់អស់ហើយអត់សល់ហើយមិនស្រួលអាចនៅជាពាក់ទៀតលក់អស់ហើយនៅតែសងអត់គ្រប់ទេព្រោះអត្រាការប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងឡើងធំទៅអត់ឈប់ហ្នឹងអញ្ចឹងលក់ហើយមិនស្រួលអាចសងគេអត់រួចទៀតព្រោះការចងការខាងក្រៅវាអត់ដូចចងការជាមួយនឹងធនាគារទេធនាគារតែយើងអត់មានលទ្ធភាពសងគេស្នើយើងលក់ឡៃឡុងដើម្បីយកលុយសងគេរួចសងគេអត់របបឲ្យយើងទេគេយកតែចំនួនបរិមាណលុយដែលយើងជាពាក់គេទេតែបើខាងក្រៅអត់ទេតែគេរបបគឺយកហ្មងបង្ខំឲ្យយើងគឺយកទាំងអស់របស់យើងហ្មងអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបើអាចទៅយើងលក់អស់ទៅសងគេអស់ទៅកុំឲ្យជាប់បំណុលអញ្ចឹងទៅហើយចាប់ដើមឡើងវិញវាប្រសើរជាងព្រោះកាលណាបំណុលគេទីមុខទីក្រោយច្រើន stress គិតអីក៏អត់ចាញ់ដែរគឺពិបាកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកយកចំណុចខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែជាកំណត់បន្ថែមហើយមួយទៀតចង់បញ្ជាក់បន្ថែមដែរគឺតកតងបំណុលវាអត់រឿងល្អទេគ្រូខាងរ៉ៃមិថុ
ខ្លះគេនិយាយថាបំណុលបង្កើតទ្រព្យប៉ុនគ្រូមួយចំនួនដែលធ្លាប់មានបញ្ហាលើបំណុលហ្នឹងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងបង្កើនបំណុលទេលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងបន្ថយបំណុលបើអាចកាត់បន្ថយបានប៉ុណ្ណាតិចកាន់តែតិចគឺកាន់តែប្រសើរព្រោះយើងវាអត់ទៀងចុះការយើងធ្វើទៅការងារក៏មិនទៀងចុះការធ្វើទៅយើងមានបញ្ហាណាមួយធ្វើយើងបាត់ចំណូលរស់ស៊ីក៏ទៀងដែរសេដ្ឋកិច្ចមានការប្រែប្រួលបាត់ចំណូលពោចឹងបំណុលនឹងស៊ីយើងហូបបំណុលជាប់ជាមួយនឹងការប្រាក់តែយើងរកចំណូលអត់បានហើយទៅការប្រាក់ចេះឡើងយូរលេបយើងយកមកអញ្ចឹងកន្លែងហិរញ្ញវត្ថុកន្លែងហ្នឹងក៏យើងមានការប្រយ័ត្នចាយដែរអញ្ចឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នព្រោះកាលណាបំណុលកាន់តែច្រើនគេញ៉ាំលក់ទេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគំនិតដែលជាចំណេះដឹងរបស់ហ្នឹងអាចជួយដាស់តឿនបន្ថែមទៅលើបងប្អូនអរគ្នាកុំឲ្យលងខ្លួនជាមួយនឹងរឿងហិរញ្ញវត្ថុខាងសមុទ្រនៅបទលើកនេះយើងនិយាយតទៅនឹងការសំលុយធ្វើម៉េចបានជោគជ័យបងប្រុសវិនលៀងគាត់បានសួរសំណួរហ្នឹងថាបើមានលុយច្រើនជាចង់ចាយច្រើនអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការសំហ្នឹងអត់បានជោគជ័យអញ្ចឹងតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនឹងថាការសំលុយវាជាទម្លាប់ហើយវាជាចិត្តសាស្ត្ររបស់បុគ្គលម្នាក់ៗរួចការត្រឡប់ចាយលុយទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចរៀនបានចង់និយាយយើងអាចរៀនណាបង្វឹកខ្លួនយើងបានវាតែតាក់តងទៅនឹងការយល់ឃើញហើយនឹងការគិតរបស់យើងរៀងខ្លួនតែពិតសាមញ្ញតាក់តងការសំលុយសាមញ្ញលុះត្រាតែយើងរៀនវារាល់ថ្ងៃអនុវត្តព្យាយាមអនុវត្តវារហូតដល់យើងស្ទាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យបច្ចេកទេសឬក៏អាចនិយាយថាជាតិចនិចមួយចំនួនដែលអ្នកនេះអាចយកទៅអនុវត្តហើយខ្ញុំអនុវត្តរយៈជោគជ័យហើយធានាថាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងត្រូវសំលុយវាមិនដើម្បីឲ្យយើងអាចសល់លុយបានជោគជ័យណាជំហានទី1ដែលអ្នកនេះត្រូវដឹងណាបើសិនអ្នកនេះអត់មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយអត់ជឿបែងចែកលុយកាក់មិនក៏ដោយឲ្យតែអ្នកនេះមានគេហៅថាមានត្រឡប់មួយគឺមិនចូលចិត្តទិញអ្វីដែលមិនចាំបាច់តែប៉ុណ្្នឹងគឺសល់លុយអាហ្នឹងបើសិនយើងអត់ជឿបែងចែកលុយណាណីអីចឹងណាគ្រាន់តែមិនទិញរបស់អីដែលមិនចាំបាច់ចាំតែប៉ុណ្្នឹងគឺលុយសល់ហើយសួរថាអ្ហ្មិចបានយើងដឹងរបស់ចាំបាច់អ្ហ្មិចរបស់មិនចាំបាច់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរមុននឹងចំណាយទិញលើរបស់អីមួយណាដែលមានតម្លៃថ្លៃឬក៏ដែលយើងអត់ដឹងដែលយើងមិនធ្លាប់ទិញឬក៏យើងគិតថាចាំបាច់យើងអាចតេស្តវាបានដោយប្រើវិធីសាស្ត្រពន្យាពេលអ្នកនរសាអូមកថាចង់ទិញរបស់នោះមួយអ្នកនរសាពន្យាមួយអាទិត្យសាក់មើលពន្យាពេលមួយអាទិត្យថាឥឡូវខ្ញុំអត់តន់ទិញអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំចាំអាទិត្យក្រោយមើលពន្យាបានអត់អូខេបើបានអ្នកនរសាពន្យាថែមរហូតដល់គ្រប់មួយខែបើបានអត់បើសិនជាពន្យាពេលដល់1ខែហើយនៅតែវាអត់ចង់និយាយវាអត់ប៉ះពាល់ជាងទេមានន័យថារបស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់ដែលចាំបាច់ទេរបស់ដែលចាំបាច់យើងអត់អាចពន្យាពេលបានទេព្រោះកាលណាតែយើងពន្យាពេលវានឹងផ្ដល់ទុកទោសដល់យើងឥឡូវឧទាហរណ៍មួយតាក់ទងការញ៉ាំយើងគិតថាខ្ញុំចង់កាត់បន្ថយលុយអត់ចង់ញ៉ាំទេយើងចង់ពន្យាពេលញ៉ាំអ្នកហ្នឹងសាក់ពន្យាពេលញ៉ាំសាក់មើលតើមួយថ្ងៃមិនបាច់យូរទេតែមួយពេលក៏បានមួយពេលពីរពេលគឺឃើញលទ្ធផលហ្មងគឺអត់ស្រួលខ្លួនទេពិបាកហ្នឹងហើយខ្ញុំពន្យាពេលអត់ញ៉ាំទឹកទេខ្ញុំអត់ទិញទេខ្ញុំសេវលុយអត់ទិញទឹកញ៉ាំទេសាក់មើលអ្នកហ្នឹងឃើញហ្មងអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់ដែលយើងអាចបញ្ជាចង់និយាយថាមិនមែនជារបស់ដែលមិនចាំបាច់គឺរបស់ដែលចាំបាច់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាហកទូរស័ព្ទយើងមានទូរស័ព្ទមួយប្រើហើយយើងចង់បាន12 Pro Max អីចឹងណាចេញស៊េរីថ្មីអូយើងចង់បានថាសំខាន់ណាបើយើងមានទូរស័ព្ទហ្នឹងណាអីចឹងឥឡូវយើងពជាមកទឹកនោះមិនដែរអូខេទូរស័ព្ទចាស់ប្រើបាន call បានលេង Facebook មើលអ៊ីនធឺណិតមើល YouTube អីលេង TikTok អីបានទាំងអស់គេអត់អីផងពជាពេលមួយទឹកនៅតែអត់អីមួយខែនៅតែអត់អី2ខែនៅតែអត់អីចឹងមានន័យថាអា12 Pro Max របស់យើងហ្នឹងវាអត់ចាំបាច់ទេចឹងឃើញណាចឹងឃើញយើងសល់លុយបើយើងទៅទិញអានោះវាអស់1000ជាងបាត់ហ่ะចឹងយើងមិនអស់លុយមួយទៀតយើងនៅសុកយើងនឹកឃើញចង់ទិញម៉ូតូថ្មី Dream Song 021អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយម៉ូតូយើង010អញ្ចឹងទៅយើងទៅថង021ចឹងមកដូរព្រោះយើងលុយយើងសល់ខ្ទង់2000ដែរក្នុងកុងនេគាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងថាមើលចង់ដូរសេរីម៉ូតូមើលយើងសាក់វិជាពេលមួយទឹកមើលមិនដែរម៉ូតូយើងវាមិនដែរអត់អី2ទឹកក៏អត់អី1ខែអត់អី2ខែអត់អី3ខែអត់អីពេលហ្នឹងបើនឹងថារបស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ទេអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ទិញទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងសល់លុយបាត់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបង្កើតទម្លាប់ឬក៏ផ្នត់គំនិតទិញតែអ្វីដែលចាំបាច់របស់មិនចាំបាច់កុំទិញវាគឺសល់លុយឯងអានោះជាទម្លាប់មួយដែលនឹងអាចយកទៅអនុវត្តបើសិនជាយើងអត់មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុណាមួយទេហើយមួយទៀតគឺទម្លាប់ដកលុយសន្សំមុនអញ្ចឹងតិចនិចទី2ដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺវាតកតងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុហើយគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែមានផែនការជីវិតនឹងមានន័យថាម៉េចអ្នកនឹងចង់បានឲ្យគេទាំងឯងក្រោយជាទូទៅមនុស្សយើងម្នាក់តែងតែចង់បានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនដូចជារថយន្តឡានអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងសិតរបស់ដែលថ្លៃអញ្ចឹងដើម្បីបានរបស់ហ្នឹងលុះត្រាតែយើងអាច
xóm rồi có lùi vào những bạc cả thèm chẳng là bây ai tin là bọn nó như thời đại vừa cả thành xóm nâng vị dụ chẳng như đặt phèn ca luôn dương mà dương này mình mới dương tụm thời ca chứng dương miền phèn ca thì dương trọng làm tẹp mũi này chứng dương thời thật độ sần xóm độ sần xómในประจำนวนได้dươngรอบบ้านโอ้ยdương thời đăng tha sần xóm tích bầm phốt có thời tại đọc thị rồiในประจำนวนสรุปได้tích bầm phốt đọc thị rồi chẳng dương ảnh xóm 30 40 50 ស៊ីសងដូចចំណូលយើងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកបានច្រើនគួរសមដែរយើងអាចដក 50-60% នៃប្រាក់ចំណូលយើងសមទៅដកឲ្យសមយើងចាយអញ្ចឹងយើងអាចប្របែកកង់គណនេយ្យធនាគារយើងជា2ក៏បានក្នុងធនាគារតែមួយក៏បានឬធនាគារ2ផ្សេងគ្នាក៏បានដែរបើធនាគារ2ផ្សេងនេះហត់តែ safe ទៀតមានន័យថានៅពេលដែលយើងបើកប្រាក់ខែគឺយើងដកលុយដែលយើងគិតថាសមមក 50% នៃប្រាក់ខែដកប្រាក់ខែ 50% យកទៅដាក់កង់សមមួយទៀតមកយើងអាចដាក់ជា fixed deposit ក៏បានដែរហើយយើងបន្ថែមវារាល់ខែអញ្ចឹងណាថេក្នុងតម្លៃក្នុងកម្រិតមួយថាយើងសមប៉ុណ្ណឹងរាល់ខែឬក៏យើងអាចទៅបើកគណនេយ្យសមថេប្រចាំខែជាមួយធនាគារដៃគូក៏បានដែរអញ្ចឹងដល់ខែគឺគេកាត់លុយប៉ុណ្ណឹងចូលគណនេយ្យសមយើងអូតូម៉ាទិកឲ្យយើងហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដឹងថាលុយដែលយើងចាយគឺក្រោយពីសន្សំអាលុយដែលក្រោយពីសំហ្នឹងបានយើងចាប់បានយកទៅចំណាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏យើងអាចសល់បានលុយបានដែរព្រោះយើងដឹងថាលុយរបស់យើងដែលមានហ្នឹងគឺតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ខែយើង$1000ចុះឧទាហរណ៍យើងដកសំ$500អញ្ចឹងយើងចាយបានតែ500យើងដឹងក្នុងចិត្តថាយើងចាយបាន500អត់អាចលើសហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងចង់ទិញអីមួយក៏យើងត្រូវយកអា500ហ្នឹងយកទៅសំបន្តទៀតដើម្បីទិញអ្វីដែលវាមិនមែនជាតម្រូវការរបស់យើងពិតប្រាកដអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាត់បន្ថយអីផ្សេងទៀតដើម្បីបានអីមួយទៀតវិញអា500ដែលយើងដកសំហ្នឹងគឺគោលដៅដើម្បីទិញដូចខ្ញុំនិយាយមុនទិញផ្ទះឬក៏ទិញឡានអីចឹងឬក៏យកទៅវិនិយោគលើអីមួយដែលយើងចង់វិនិយោគអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការរៀនបែងចែកលុយកាក់អញ្ចឹង concept តែពីសាមញ្ញហ្នឹងអ្នកនឹងអាចយកទៅប្រើបានដែរគឺធានាថាសល់លុយមកប៉ុន្តែបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំប្រើច្រើនជាងគេគឺខ្ញុំច្រើនប្រើអាគោលការណ៍ពជាពេលក្នុងការទិញអាហ្នឹងចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ណាដូចខ្ញុំចង់បានអីមួយហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាវាតម្រូវការអត់ខ្ញុំតែងតែពជាពេលរបស់ខ្លះខ្ញុំពជាពេលដល់រាប់ឆ្នាំនៅតែអត់ដែរបានទិញហ្នឹងគាត់ថាចង់ទិញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរបានទិញព្រោះពជាទៅវាដូចជាអត់អីផងចុះមានន័យថាវាមិនមែនជាតម្រូវការចាំបាច់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះអាចយកវិធីសាស្ត្រហ្នឹងយកទៅប្រើការទៅជាពិសេសបងប្រុសផងយើងបាទសូមអរគុណ